today it's a very interesting occasion because October 15th, of course, we're on the 16th today. October 15th, had Shri APJ Abdul Kalam been here, he would have turned to be 90 years old. And I don't think that would have been an achievement for him. You know, one thing that I was thinking about what to say, because what can you really say about somebody like Mr. Kalam? So many people have said so much about him, everybody has a Kalam story. Enga ponala, somebody has an Abdul Kalam story, and it's always very, very, you listen to it and you feel, wow, what a man, So I was wondering, what is it that I can say about somebody like Abdul Kalam that can be of interest to anybody? And then I thought, I worked as a reporter for a good many years, at least about 10 years, during which I covered quite a few events where Dr. Kalam had come as the chief guest. And I thought I'll tell you one or two very small stories from it. Because, and these are very interesting because not many people talk about this, but Dr. Kalam was a very humorous man. Dr. Kalam was a very humorous man. அதாவது அவரை பற்றி ஜோக் அடிச்சுக்கிறதுக்கு அவரை விட்ட ஆளே கிடையாது. The guys around him, of course, Kalimurthy sir would tell you better about how Z category security protection works. You can't go near them. Normally, or ex-president, former president, current president, forget it, you can't even see them. But even for former presidents, you can't get near them. That ring is like one ring of fire. Because first you'll have local police on the outer, then you'll have IB, then you'll have their own protection. And it's like one impenetrable ring. So every time, he comes somewhere, everybody will want to, obviously, the first thing they'll want to do is take a selfie. That never happens. Second thing they'll want to do is they'll want to ask him a question, because everybody has a question they want to ask Abdul Kalam. But there is one exception. If in an event there was a child or a student, it didn't matter if there were black cats or Z category security, they would always be allowed to talk to Mr. Kalam. And I think that was the greatest thing about them, number one. The second very, very nice thing that I liked about going to Mr. Kalam's events was that he could talk to that small child. The child could be 4 years old, could be 14, could be Mr. Radhakrishnan, who was then heading ISRO, could be the chief scientific advisor. He'll talk to both of them the exact same way. I'm not even kidding. He'll talk to them the exact same way. He will say, "Did you have your breakfast? You had? What did you have?" Apne vanda the scientific advisor had a heart attack. Because this guy was waiting to talk to him about something nuclear related, And he was just thrown by the sheer nonchalance. Here was this man. He'd been the head of India's top scientific program. He'd been the president of the country. He'd met heads of states and everything. And the question that he asked him is, have you eaten something? And that to me will always remain my most enduring memory of Abdul Kalam. When he meets you, he will ask you the question that you do not expect at all. And there is a lesson there for all of you, because tomorrow all of you are going to become administrators. You're going to become future citizens who run this country. Remember, no matter how young or old or experienced or important somebody is, everybody is a human being. And if Abdul Kalam can treat them the same, I think you and I can treat them the same. Sir, don't you agree? Yes. I'll leave you with one very, very small incident that happened. This was at a hospital, I think 2013 or 14, which must have been a year before his death. He was a little frail. By then he was not as active as he was, but he was still going around, he was talking, he was going to events and so on and so forth. And when he got on stage, he was talking for a while, and he wanted some water. So somebody gave him one glass. So when he picked it up, his hand shook and then he knocked it down. And immediately everybody went to catch him. They thought that he was, he was not well, he was going to fall, he was a little shaky. It was just a very small thing. In my house on a daily basis, I knock over 3-4 things. My wife shouts at me. So you can understand somebody well in their 80s, it's not a really big deal. But such was the wit and sharpness of Dr. Kalam that he's standing just like this at a podium. There are over 300, 400 people in the audience. He has knocked over a glass of water. For some people, it can be very embarrassing, right? I mean, I'm talking to an audience and I knock over a glass of water. And instead he said,
I'll never forget this because he just came down for a second. He watched as that glass was picked up. And then he said, "My hands are shaking, but my mind is straight. My hands are shaking, but my mind is straight." And that was the last time I saw Dr. Kalam, and I will always remember these words because he was a man who valued his mind and his compassion above everything else. And I can think of no better person to honor today. So thank you very much, everybody, for being here. It's a real pleasure to have you with us. Let me also very quickly welcome our guests. We have one guest virtually. We have Sheikh Dawood with us. I don't know if Sheikh Dawood can see us, but Sheikh Dawood, we can see you. Thank you so much for being here. Sheikh Dawood is the grandnephew of Abdul Kalam. He's also one of the heads of the Abdul Kalam Foundation. So I asked him to share a few words with us. Because though we always say that India is Abdul Kalam's family in that sense, if you had to literally ask for Abdul Kalam's family, then Sheikh Dawood comes pretty close. So Sheikh Dawood, of course, thank you for being here, Sheikh. It's a wonderful thing to have you with us. I'd also like to thank Mr. Mailsami Annadure, who is a long-time confidant and friend of Dr. Kalam, who worked with him, scientist par excellence at ISRO. He sent us a short video message. Because of COVID, he's not coming out. But when we said we're doing a little thing for Dr. Kalam and we'd like you to say a few words, he sent us a video message. So in absentia, I'd like to thank Dr. Annadure. And I'd also like to extend my hearty welcome to this gentleman seated here. People will tell you he needs no introduction, but that's probably to my generation. To your generation, I should tell you that he's one of the most toughest, decorated, most respected policemen who have retired from the Tamil Nadu Police Service. Mr. Kalyamurthy has some very interesting stories to tell. Most of them have been made into parts of some movies. I think he keeps meeting directors and giving them stories. Large parts of Dhiran and this and that and all have come from his stories. You can ask him about it a little later. But he's also somebody who's brutally honest. And that's something that I've always appreciated about him. For example, often he says, I will not talk beyond the time that has been given to me. And he says, கொள்கையால நான் தமிழ்ல தான் பேசுவேன், ஆனா நீங்க கேட்டதனால நான் இங்கிலீஷ்ல கொஞ்ச நேரம் பேசுறேன். So I must appreciate him for that, and I thank him profusely from the bottom of my heart for being here. Mr. Kalyamurthy is going to inspire you because he's a great public speaker. He's a phenomenal person. He understands young people like no other. And he just made the rest of us feel very bad when we were walking up, the last flight of stairs here. There's no lift and you have to walk, the kadasi, you have to walk up. So while walking up, Mr. Vignesh here asked him, how do you keep fit, lockdown and all that. So he said, service ஆரம்பிச்ச காலத்துலேருந்து daily 6 kilometers run பண்ணுவேன்ப்பா அப்படின்னு. அப்படியே 3 பேரும் நின்னுட்டோம் கொஞ்சம் அப்படியே. We did this and then we quietly looked down and then we just walked in behind him. And I can think of no better person to inspire an entire generation of young IAS and IPS officers to be. So thank you so much for being here, Mr. Kalyamurthy. It's really a pleasure to have you with us. Mr. Vignesh, if you'd just like to give us a small token of our appreciation to Mr. Kalyamurthy. Just a very small token of our appreciation for being here. So one among your number, of course, has made Kingmakers very proud. I had the pleasure of meeting Mr. Kalpesh. He was telling us how he's been slogging away for years in Chennai, away from home, and he's finally cracked UPSC with great honor, and I know Mr. Bhuminathan is extremely happy. So very quickly, we'd just like to honor him. 73rd, as all of you can hear, 73rd in the All India AIR, 73, true achievement, both for Kingmakers, for Chennai, for Tamil Nadu, and for India. I know there's going to be a great future ahead. And I hope, like Dr. Kalam, you're able to save hundreds and hundreds of lives and inspire thousands. If you could quickly just... Excellence Award. So we're giving him the Abdul Kalam Excellence Award. I request Mr. Kalyamurthy to... I hope that one day, very soon, that's each and every one of you. Not just for the award, but for a life in service, because I think that's where we're at.
Thank you very much. So we have Sheikh Dawood waiting with us. So without further ado, I'm going to invite him to speak to us. Today is, for interesting day for me. Yesterday we celebrated Dr. APJ Abdul Kalam 90th birthday, and the entire world. So anywhere in the world, people love to recall his birthday and celebrate it in some way another way. Like whether you do a prayer, or you plant a tree, or you educate somebody, or do something. So that's what it's all about Kalam. So now my topic is my experience with Dr. Kalam. So uh, you know if the Helen Timmy, I think he was the one who was talking, I believe, and he talked about Dr. Kalam, his experience, and how he felt. So my experience with Dr. Kalam goes long way. So that is starting from 1997. Even before, the same house where he was born, I was born, House of Kalam. Uh, so uh, 1997, he got Bharat Ratna, Indian Government Award. So that's the time. First time I was grown up and I got an opportunity to talk to him. And he invited us, including my grandfather, his elder brother, my brother. We went to New Delhi to receive first time traveling to New Delhi. And that is the, where you adult, you have some idea about life, and you have a chance to talk to him. So he was receiving a Bharat Ratna and I was just completing my graduation. And first thing when he asked me, Sheikh, how are you as usual, and how was your trip, everything. Then next thing he asked, so what is your plan? What do you want to do in your life? When I was asking 1997, when he asked first time, I didn't have any idea about what I want to do. I was just completing my graduation. That didn't strike me why he asked. He just asked and just left it at. And then I stayed almost a week time there. We went along with him to receive Bharat Award. I can witness that. And after that, no, I have come back to my hometown, Rameswaram. So few days back, he called. We have a phone, so he called here in the London. He said, I want to talk to Sheikh. So then he again asked, what do you want to become? What is your goal? Again, I didn't have any answer. Then I told him, so I'll have to think about it, then I'll come back to him. So that is a start. So imagine a grandfather who is inspired so much to the world and who is receiving a Bharat Ratna and who is asking a question twice and still he don't have an answer. Embarrassing moment for my life. And after a few weeks, again he asked. Then I have to sit and think, because any person as an individual, you'll have your ability, your thinking, and you'll have your own ideas. It need not be, I want to also become a space scientist or all these things. I'll have different ideas. Then something struck. I told him, I want to get into. So that is the time, and the software thing. More people are getting the software industry, and I was fascinated about computer science. I told him, so I want to become a very good, software engineer and writing softwares. So that is it. So very, you should have a very big dream. So for him, it's small aim is crime. So he said you should have a big dream. I told him, okay, so I will have a plan for next 5 years, what I want to achieve. So then I gave him my idea. So what I want to do, all of those things. Typical questions. So I didn't realize why he was asking. So somebody would talk about, because the reason why I'm saying we are talking about Vision 2031. I didn't know why you kept that one, and probably you'll be producing more number of IAS, IPS officers training, or you are giving some mission. But Dr. Kalam, all is all about goals, mission, and vision. So I'm going to talk about that. So then he said, okay, it has to come from your heart. Whatever you think, it has to come from your heart. Need not be, I should not push you, or it's not somebody else has to tell you that what you should do. வீட்டில் ஏதாவது சொல்லுவாங்க, அந்த பையன் இதெல்லாம் பண்ணுறான் அதனால நீனும் பண்ணு அப்படின்னா நீ பண்ணாத. வாட் யூ திங்க் தட் ஷுட் கம் ஃப்ரம் யுவர் ஹார்ட் அப்படின்னு சொன்னார். ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங். ஸோ okay, I took some time, then I studied, then I joined a software company, I graduated. So I was keep working. Then he asked me, what do you want to become after 5 years? So like he was giving goals and vision to the nation. He was also giving, ideas, how it should be achieved. So I don't know how many people can see this. I want to show this book written by Dr. Kalam. He was writing a goals.
Okay, every year, January 1st, he will write his goals for the year. This was written in 2014. He was writing, what can I give for this nation? He said, youth mission, Asia, Asian students, peace conference. A lot of things is written in this book. So I have an opportunity to, refer back why he was insisting. He said then, whatever goal you want to have, you write it in a paper and keep studying about it. That was a very big lesson I learned about him. So Dr. Kalam used to write every year, January 1, his goals to achieve that particular year. Not only that, when he talked about any big missions, he'll lay out for 10 years plan. So that's how he worked for ISRO, and then DRDO, then eventually, after that, the Pura mission. So I have a great opportunity to refer his manuals where he's written his goals and achieved all those things, including Bharat Ratna, all the medals, everything he dreamed about it. He has written about it. He learnt about it. So that's one thing. So that's setting up a goal and vision. Second thing he said, you have to think about it, become that part of the goal. So I know that so a lot of students are there. You want to become IAS, IPS, probably a lot of psychology and training also will go through. So you have to think after becoming IAS and IPS officer, how you feel, how you act, how you think, what you do. That should be a regular practice every day. Then continue your preparation, all those things. That's how I do it. That's what he taught me. That's number two. Number three, uh, uh, so many people know about Dr. Kalam. He's a very good reader, and after he passed away, I got a chance. I was first one to visit his, because a few months back we had a very nice meeting with myself and brother, Dr. Kalam, 2015. After he passed away, I flown from Chennai to New Delhi. I reached that home, so because there are so many people standing there. Then there was some talk, what all things he has, all those things. Then we looked at it. There are 5,000 books in his lifetime he collected and he was referring it. So only those are the things he possessed. So what is that? Then I want to read out, uh, Tirukural. He was talking sometime when he said, Arivu Atram Kakum Karivi, Seruarkum Ullalikkalaha Varan. அறிவு அற்றம் காக்கும் கருவி செறிவார்க்கும் உள்ளளிக்க லாகவரன். I don't know how many people read about this circle. Please read about it. What is this meaning? தமிழே சொல்றேன். அறிவு என்பது அழிவு வராமல் காக்கும் கருவியாகும். மேலும் பகைவராலும் அழிக்க முடியாத எத்தகைய சூழ்நிலும் அரண்போல், அதாவது கோட்டை போல காத்து நிற்கும் என்பதாகும். The knowledge is your wall. So knowledge will protect you above earth, below earth. Even if enemies try to capture you, knowledge will protect you. So that's a Tirukural he was referring. And then I referred back his library, to why he was saying that. That's, imagine a person who has read 5,000 books from various topics: science, philosophy, medicine, rocket science, space science, computer science, nanotechnology, all the things. So no wonder, yeah. So there is a thing. I don't know how many people got a habit of, after graduation, after your college, people stop reading things because no, we have read so much, we have studied so much, we should not be reading it. But don't stop that. He taught me that the book reading is very important for keep your knowledge good. So I have a few things. When I was talking to him, he said, books were always my friends. Lost more than 50 years, dreams resulted in missions. Books helped me confidently take up the missions. Books gave me courage at the time of failures. Good books were for my angels, touched my heart gently at that time. Hence, I ask young friends to have books as a friends. Books are your good friends. So now I ask you the same thing to your friends. So keep a library at home and keep reading, because Dr. Kalam is all about knowledge and what all he reads from different inspirations from different. Two things he said. If you want to grow in your life, you'll have to follow two things. One, interact with the people who have achieved in life, whatever the field. For you, somebody who has achieved in IAS, IPS, you'll have to put your signers and talk to them somewhere, find out what they have done, how they are doing it. And two, reading from the books. So I do it for my life, for my career. So still I talk to experts,
and analyze in different fields. I talk to them, I get knowledge from them, I read my books. So next thing is failures. He talked about, people who read about it, failures, the same thing, right? So anytime you'll have a failures, and we don't worry about it. We should, just look at the failure and come across the thing. So then hard work. I have seen working at the age of 83, 84. I think when he passed away, 84, 18 hours, 16 hours, hard work he was ready to put even at the age of above 80. So the hard work is like, he has to present many conferences on different topics. Imagine as a former president, he has to go to international conferences. How many, how many times he has to refer, different topics and study because people expect good materials from him. So he has to put at least per day 10 to 12 hours to, prepare those things. So he was ready to work even at the age of 80. I'm sure now all of you are, 20 plus and now below 30. And those working hard is always gives you a passion, and that will, the sweat is, so physically it is not that only physically you have to work, and other preparations, your hard work, your note taking ability, your concentration, all it's called work. So I learned from him. So next thing is, perseverance. Suppose if you try to achieve, if you attempt one time and you didn't achieve it, that's okay. Try it again. So these are the mantras for Dr. Kalam's other one or two points. I'll say, then I can conclude it. So I have a few experience with him. When I asked him, he was not dreamed to become a scientist. He wanted to become a pilot. That's all he wanted. So yeah, that didn't happen, right? So I asked him, your first vision, your first dream didn't happen. So how you felt? He said he felt very much, weakness and sadness few days because he wanted to become a pilot. He came 11th or something out of only Indian government wanted 10 people to become that, to become a, they were selecting only 10 people. So the idea was he wants to fly. So now the first dream got shut down. Now imagine a person like, as individual as we will be definitely doomed. Like, so suppose we don't get anything in life, then our life, then we will start behaving strangely. Instead, he took the opportunity what he got and learned. So he joined DRDO, joined ISRO, and learned and adapt to create technologies and become, president of India. So that's a lesson I learned from him. So you will definitely go through failures and setbacks, but it is not the end of life. Definitely, you will have another chance to get yourself to project and win. So another experience I have. So I have with Dr. Kalam. So as Kalam said, uh, you when Dr. Kalam meets with a 4-year boy, a 7-year boy, 8-year-old man, same treatment. So he doesn't, he will treat the same way, whether it's IAS officer or the Prime Minister of India, same way he will talk. Same question, the questions will be, சாப்பிட்டீங்களா, எப்படி இருக்கீங்க, how is your life, அந்த மாதிரி தான் ரொம்ப கேஷுவலாக கேட்பாரு. So I was fortunate enough to interact with him almost every day over the phone. He used to call me and probably midnight, 12 o'clock, and ask questions like, have you, uh, எப்படி சாப்பிட்டு, எப்படி இருக்க, உடம்புலாம் எப்படி இருக்கு, how are you doing, as a casual talk. What did you achieve today? As a proud of your day, what task you will say, I achieved it. Every day somebody is asking you like that. That is like, you have to, you can't just give us some answer. If I didn't do anything, I'll say no, I didn't do anything. I was very honest with him. I say, நான் எந்த வேலையுமே செய்யலை, எனக்கு சும்மா தான் இருந்தேன் அப்படின்னு. But somebody is keep asking, what is that, inspire work you have done? And I don't know. If somebody is asking like that, definitely you have to put your effort to, you know, to go on something like that. So you ask yourself at the end of that day, what is my achievement today? What I have achieved it today? So these are some of the, the lessons I learned from Dr. Kalam. And one more thing, he was very much compassionate with everybody. And even somebody is trying to offend him or some negative criticism, people are throwing at him, he never complained about anybody. He was very much constructive life he led, and he never criticized. நம்ம நிறைய பேரை பற்றி பேசுவோம், இவர் அப்படி இருக்காரு, இந்த மாதிரி இருக்காரு, இவங்க எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னு. He never ever criticized any leader or any religion or any party or any individual. So that one lesson I learned from him. So everybody is human, everybody will have their own ideas in life. They will have to go through that. We don't have any
idea to criticize or give complaints about. So second thing, he never complains. So I had an opportunity to meet him in USA. So 2013. So I was there in the US. He had come down. So you know about US, right? So their food style, about all American style food they were serving. He was expecting sambar, rice, and rasam. He was very much hungry. He wanted to eat rice and sambar rasam, but they were serving some cakes, some US style food. So fortunately, because I was there, I had taken some food and so I was serving with him rasam sambar. He was very happy. Now, what was the high thinking? He was presenting a international symposium about world, science forum, and he was eating sambar rasam. So think about it. So he was very much native and but still thinking high thinking guy. So again, I argue to don't get into all this modernized lifestyle, everything. Whatever where you born, what you got, we can grow with that, and you can actually still do a lot of things in your life. So with this, I would like to conclude my remarks. Thank you so much, Indian Express and the others for inviting me. Thank you so much for the opportunity. Thank you. Mr. Mailsami Annadurai had sent us a message. He's somebody who worked very closely with Dr. Kalam, and he was nice enough to send us this message. He just wanted to say a few things. Dr. APJ Abdul Kalam, former President of India. When you think of him, he exemplifies as you can do. He exemplifies the target what you are going for. He exemplifies how to have a meaningful life. Not only that, he exemplifies, and the persons whomever he comes in contact with, he conveys this. A very, very influentially conveys this, all these ingredients to other person. Yes, when I met him, beyond many hour years of ISRO, various forums used to meet. Whenever I used to meet, I think I used to come out a person slightly better than before that meeting. Many times it's happened. Just fast forward in 2004, Dr. Kalam already had become president of India, and I was project director for Chandrayaan 1. We made a detailed design of the satellite with the international participation of the instruments together. And in a international conference, when he presented in Udaipur, Dr. Kalam was the chief guest. And everyone in the audience were very happy and appreciative of the design when I presented. Dr. Kalam also was appreciative of the project, but still he called me and told, Annadurai, your project is everything nice, but still I was a bit worried. What is that but still? But still, because original plan was to go to the moon and 100 kilometers around the moon. We are supposed to have a polar mission to have a remote sensing of the whole moon. But Kalam told that's not enough. We are going all the way to the moon, traveling so much of distance. Why falling short of 100 kilometers? Sir, what to do? No, I think you should see to that the first mission itself. How somehow our Indian tricolor flag lands on the moon. Sir, it's technically difficult. I know, but it should be done. We are going to the moon, but you cannot falling short. Just think about and come back like that you told. We worked for 6 more months to recalibrate, reoptimize in various ways without dropping the instruments, whatever we have already planned to go to take it to the moon. But we came out with a wonderful design. I think that challenge, whatever Dr. Kalam has given a wonderful design. So even before launch, for the design of the satellite itself, Chandrayaan 1 back to international awards. Then fast forward 2008, October 22nd, we launched it to the moon. And November 14th of the same year, when Dr. Kalam was standing behind, I think the Moon Impact Probe, yeah, idea which emanated from Kalam's that enthusiastic bird has departed from the mother craft of Chandrayaan and landed on the south pole, near the south pole of the moon, the place we call that later as Jawardhan, along with the tricolor flag of India. Not only that, I think it carried some couple of instruments, and one of the instruments showed in the tenuous atmosphere of the moon the presence of water molecules.
I think that was a real eureka moment for us. And with that happiness, I came out of the control center. The whole media was waiting. Dr. Kalam and Belsami Anadari's meeting. Dr. Kalam congratulated. I thought Dr. Congratulatory message is going to extend his hand. Yes, he extended his hand, but before congratulating even, he told, what next? I think it was a real hammer to me. I know it's a success, a global success, that's the time we had. But still, beyond that, lot more can be done because that initiates something better. I think that's what Dr. Kalam's that passage told. Yes, that's happened. When later we told to the world, Chandrayaan would discover after the water on the moon, the whole world was looking at us. Now, back to the moon. That is the campaign. The international space agencies are planning to go to the moon. Yes, Dr. Kalam also, in one of his book, Turning Points, wherein he lists out many of the turning points in his life. One such thing is this instant of telling to us, yeah, why can't you go for the, along with the tricolor flag, go to the moon, somehow touch on the moon. Like that, whatever he told, and that how he took it forward, and how it brought path-breaking discovery. I think Dr. Kalam has written his turning point. Happily, it was also one of the turning point for my life also. Fast forward, yes, we came to the Mangalyaan mission. Just one day prior to the Mangalyaan reaching the Mars orbit, Dr. Kalam was with us, and he reviewed our preparatory things, whatever we have done, so that how the mission is going to fare the subsequent day. And looking at that, he told, yes, I think this mission will succeed. But what next? He told, we had the answer, yes sir, next I think we will have Aditya. And some are also waiting, please you come visit us, like that he told. Yes, he told. Next day, Mangalyaan reached the Mars orbiter, and that way we become the first ever country and the first attempt itself reaching the Mars. Yes, and then again fast forward, April 2015, I was promoted to lead the satellite program of ISRO, and that time I called Dr. Kalam. Dr. Kalam, as usual, asked, what next? Sir, I definitely want to show you. We told before Mangalyaan launch, definitely want to show you what is next, instead of telling you that he told. Yes, from that April to basically asked him to come out to the ISRO Satellite Center on 15th of August as our, when flag casting, Kalam would have been our chief guest, like that he thought about. So that time, when he comes, I supposed to show 20 spacecrafts at various stages. Kalam will ask, that's what we're thinking. Kalam will ask, as usual, looking at one of the satellite, what next? He's supposed to the satellite 2. Says, show him satellite 3, various stages, such that 20 satellite, until Kalam tells that's enough. I thought I'm showing to him. Very unfortunately, the same year, July, he left us. But believe me, what I wanted to show Dr. Kalam on the August 15th of 2015, those satellites were lined various regions only, made India to proud to make operationalization of our navigation satellites, and very many control missions, communication missions like that, and unprecedented 30 satellites launched in a span of 36 months, basically, which were supposed to be shown to Dr. Kalam for the purpose, for the various reasons. You have very sophisticated satellites of communication, remote sensing, meteorological, you name it, I think we have done it. Even Chandrayaan 2 was almost done, prepared by the time. So this way, I think Dr. Kalam is not only triggers the people, and he sees to that they do it and accomplish it. Not only individual, the nation also grows. I think that is the way he made everyone to dream, everyone to accomplish, everyone to have a purposeful and meaningful life. I think that's what Dr. Kalam's life teaches to us. And it will, for years, you convey the similar message to each and every one of them. My life is concerned, I think Dr. Kalam has inspired a lot, motivated a lot, made me to think life should be purposeful. And towards that, definitely when I'm thinking of Dr. Kalam, Kalam's that exemplified way of conveying this made me to stand here. Thank you very much. அமுதான தமிழே நீ வாழி.
என் ஆவியிலே கலந்து நாவினிலே தவழும் அமுதான தமிழே நீ வாழி. If I speak in English, it will reach your mind. But if I speak in our mother tongue, it will touch your heart. Educating the mind without educating the heart is no education at all. சொன்னவன் மேதை அரிஸ்டாட்டில். அதனால் தமிழில் பேசுகிறத டேனியல் குறிப்பிட்டார் இல்லையா? இந்த இடத்துல அப்துல் கலாம் சாருடைய பிறந்த தினத்தை முன்னிட்டு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிற விதமான ஒரு கூட்டத்தில் ஏன் அவரை எல்லாரும் இந்த அளவுக்கு நேசிச்சோங்கிறதுக்கு முதல்ல ஒரு உண்மையை சொல்லணும். எத்தனை பேருக்கு தெரியும்னு தெரில. Being a positive role model is the fastest and most powerful way to teach people, because people do not hear your words as deeply as they feel your actions. மக்கள் ஒரு மனிதனுடைய சொல்லுக்கும் செயலுக்கும் வித்தியாசம் இல்லாமல் யாரெல்லாம் இருக்கிறார்களோ, வார்த்தைக்கும் வாழ்க்கைக்கும் வித்தியாசம் இல்லாமல் யாரெல்லாம் வாழ்கிறார்களோ, நம்ம சொல்கிறத கேட்குறத விட நம்ம செய்கிறத தான் எல்லோரும் செய்வாங்க. இது உங்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கும். ஒரே நிமிடத்தில் உங்கள்கிட்ட நான் அதை ப்ரூவ் பண்ண முடியும். ஏன்னா நாளைக்கு எல்லாருமே ஒரு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவராகவோ மாவட்ட கண்காணிப்பாளராகவோ பரிணமிக்க இருக்கின்றீர்கள். மேடையில் உள்ள எல்லாரையும் நான் வரவேற்றுட்டு இருந்தால் நேரம் போயிடுங்கிறதுனால நான் சொல்லலை, சாரி. இந்த இடத்துல நான் இதை சொல்கிறதுக்கு காரணம், இங்கே உட்காந்துருக்கிற எல்லாருமே ப்ளீஸ் ரைஸ் அப் யுவர் ரைட் ஹேண்ட். எல்லாரும் இப்போது நான் சொல்கிறத தான் நீங்கள் செய்யணும், சரியா? ப்ளீஸ் ரைஸ் அப் யுவர் இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கர். ப்ளீஸ் டச் யுவர் ஃபோர்ஹெட். ப்ளீஸ் டச் யுவர் நோஸ் டிப். ப்ளீஸ் டச் யுவர் சீக். அப்படியே வச்சுருக்கணும் எல்லோரும். நான் சொன்னது ப்ளீஸ் டச் யுவர் சீக்குன்னு கன்னத்தை தொட சொன்னேன். நான் தொட்டதை சின்ன தொட்டேன். நான் செஞ்சதை தான் எல்லோரும் செஞ்சுருக்கீங்களோ இல்லையோ, ஒருத்தர் கூட நான் சொன்னதை தவிர எதையுமே சொன்னதை செய்யலை, செஞ்சதை தான் செஞ்சீங்க. அவர் அந்த மாதிரி வாழ்ந்தார். இதை நான் காரணத்தோடு பதிவு செய்கின்றேன். இப்போ வரும்போது குத்துவிளக்கு ஏற்ற சொன்னாங்க. எனக்கு ஒரு பெரிய உணர்ச்சிபூர்வமான நிலையில் இருந்தேன். ஏன்னா ஒரு புத்தக திருவிழாவை துவக்கி வைத்து விட்டு அதே மேடையிலே நானும் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவரும் குத்து விளக்கை ஏற்றி வைத்து விட்டு அப்துல் கலாம் அவர்கள், மேதகு மனிதர் அப்துல் கலாம் அவர்கள் குத்து விளக்கை ஏற்றினார். ஏற்றி வைத்து விட்டு வந்து அமர்ந்தோம். முதல்லையே கேள்வி கேளுங்கன்னார். ஒரு பெண் எழுந்து இந்தியாவினுடைய மிகப்பெரிய பெருமை என்ன? அடுத்த நொடி அவருடைய வாயிலிருந்து பதில் வந்தது, நான் இப்போது ஏற்றி வைத்தேனே குத்து விளக்கு, இது இந்துக்களினுடைய அடையாளம். நான் அதை ஏற்றி வைப்பதற்கு உபயோகித்தேனே மெழுகுவர்த்தி, அது கிறிஸ்தவர்களுடைய அடையாளம். ஏற்றி வைத்த நானோ ஒரு இஸ்லாமியன். இந்த வேற்றுமையில் ஒற்றுமை தான் இந்தியாவினுடைய மிகப்பெரிய பெருமை என செக்குலர் கண்ட்ரி. என்ன மாதிரி ஒரு பதில்! அடுத்த நொடி அவர் தான் அப்துல் கலாம். 2007 ஏன்னா டேனியல் சார் சொல்லும்போது என்கிட்ட என்ன சொன்னார்னா, எல்லோரும் பல விஷயத்த சொல்லுவாங்க சார், உங்களுடைய அவரோட நீங்கள் இருக்கும்போது ஏற்பட்ட அனுபவங்களை சொல்லுனதுனால நான் இதெல்லாம் யோசித்தேன். 2007 இது ஒரே நாளில் 1 மில்லியன் பார்த்துட்டாங்க. நான் கேஷுவலாக சொல்லிட்டு போனேன் பிஹைண்ட் ரூட்ஸ் இன்டர்வியூவில். உண்மை சம்பவங்கள் எப்பொழுதும் இதயத்தை தொடும். எனக்கு ராஷ்டிரபதி பவனிலிருந்து ஒரு அழைப்பு. நான் திருச்சி மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளராக பணிபுரியும் போது பேசியவர் ஜனாதிபதி அப்துல் கலாம் சார் அவர்கள். மதியம் 2:30 மணி. உங்கள் மாவட்டத்தில் துறையூர்னு ஒரு ஊர் இருக்கா அப்படின்னாரு. ஆமாம் சார் இருக்கு. அங்கே சரஸ்வதின்னு ஒரு பொண்ணு, அந்த பொண்ணு +2 மாவட்டத்தில் முதல் மார்க் வாங்கியிருக்கு. மேற்கொண்டு படிக்கணும்னு நினைக்குது. ஆனால் 17 வயது கூட நிரம்பாத அந்த பெண்ணுக்கு 47 வயது நிரம்பிய தாய் மாமனை 2ஆம் தாரமாக திருமணம் செய்வதற்கு முயற்சி நடப்பதாக நான் அறிகிறேன். அதை எதாவது செய்ய முடியுமா எஸ்பி சார்? இப்படி தான் பேசுவார் சார். எது வேணாலும் செய்யலாம் சார் சொல்லிவிட்டு அடுத்த 1 மணி நேரத்தில் டிஎஸ்பி இன்ஸ்பெக்டர்லாம் அங்கே வர சொல்லிவிட்டு துறையூருக்கு நான் போனேன். அடுத்த நாள் திருமண ஏற்பாடு நடந்துகிட்ருக்கு. அந்த பொண்ணு அழுது கண்ணெல்லாம் சிவந்து போயிருக்கு. நான் போய் அவங்க அம்மா அப்பாவை கூப்பிட்டு சொன்னேன், இது சட்டப்படி தப்பான திருமணம். ஏன்னா 18 வயசு கூட முடியல அந்த பொண்ணுக்கு.
ரெண்டாவது அந்த பொண்ணு படிக்கணுங்கிறது டிஸ்ட்ரிக்டில் ஃபஸ்ட்டு வந்திருக்கு, அதை போய் இப்படி பண்ணுறீங்களே அப்படின்னோன்னு அவங்க அம்மா அப்பா உடனே ஒத்துக்கிட்டாங்க, எந்த மறுப்பும் சொல்லலை. நான் அந்த பொண்ணை கூப்பிட்டு நீ என்ன படிக்கணும்னு கேட்டேன். கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிக்கணும்னு திருச்சியில் உள்ள ஒரு மிகப்பெரிய கல்லூரியை சொன்னிச்சு. அந்த கல்லூரியினுடைய பிரின்ஸிபலாக இருந்தவங்க தான் வைஸ் சான்சலர். நான் அங்கேருந்தே அவங்ககிட்ட பேசி இது மாதிரி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் சீட் ஒன்று வேணுமா அப்படின்னு. என்ன சார் நீங்கள் பேசுகிறீங்க, நாளைக்கே வர சொல்லுங்கள் சார், நான் கொடுத்துறேன், நாளைக்கு லாஸ்ட் டேட் சார், இன்றைக்கே வர சொல்லுங்கள். நான் அந்த பொண்ணுகிட்ட சொல்லிவிட்டு உன் படிப்பும் நிறைவேறுமா, நீ விரும்பாத திருமணமும் நடக்கலை, பாக்கி பேரெல்லாம் கொஞ்சம் வெளியில் இருங்கன்ட்டு ஒரு டிஎஸ்பி, விமன் டிஎஸ்பி மட்டும் கூட இருந்தாங்க, அவங்கள கூட வச்சுட்டு எனக்கு வந்துட்டு ஒரே ஒரு சந்தேகமான, என்ன சார் சொல்லுங்கள் சார், எப்படிப்பட்ட நிமிர்ந்த நன்னடையும் நேர்கொண்ட பார்வையினும் திமிர்ந்த ஞான செருக்கும் புவியில் யாருக்கும் அஞ்சா ஒரு உள்ளமும் படைத்த பெண்கள் இந்த தமிழ் பெண்கள் பாருங்கள், உனக்காக அப்துல் கலாம் சார் பேசினார் எப்படிமான்னு கேட்டேன். அதுவா சார், 8வது படிக்கும்போது அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டிக்கு வந்து எங்களை எஜுகேஷனல் டூர் அழைச்சிட்டு போயிருந்தாங்க. அப்போ கேள்வி கேட்க சொன்னாங்க. நான் எந்திரிச்சு பெண்களினுடைய முன்னேற்றத்திற்கு என்ன அடிப்படை தேவைன்னு கேட்டேன். எஜுகேஷன் அப்படின்னு ஒரே வார்த்தையில் பதில் சொன்னார். ஜனாதிபதி சாரே எஜுகேஷன் தான் உனக்கு வாழ்க்கையில் முக்கியம்னு சொல்லிட்டார். நான் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொன்னார். அப்புறம் எப்படி நம்ம படிப்பை நிறுத்துறதுன்னு நினச்சேன் சார். சரி, அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணேன், யாரெல்லாம் கேள்வி கேட்டாங்களோ அவங்களுக்குலாம் ஒரு கார்டு கொடுத்தாரு. அதில் ஒரு இமெயில் ஐடியும் ஆஃபீஸ் ஃபோன் நம்பரும் இருந்துச்சு. நேற்று நான் தான் சார் ஃபோன் பண்ணேன் அவர்கிட்ட இருந்துச்சு. இதோட முடிஞ்சிருந்தா கூட நான் இதை இப்போ விட மாட்டேன், சொல்ல மாட்டேன். கிட்டத்தட்ட 8 ஆண்டுகள் கழித்து அமெரிக்காவிலே தமிழ்ச்சங்க பேரவை, மிகப்பெரிய பேரவை திருவிழா, அதில் பேசுவதற்காக நான் சென்றிருந்தேன். பேசி முடிச்சுட்டு வந்து கீழே உட்கார்ந்தோன்னே ஒரு பெண் மேடைக்கு சென்று, கல்வியினுடைய பெருமை என்ன என்றும் பார்த்து கொள்ளுங்கள், படிப்பினுடைய அருமை என்ன என்பதையும் இதில் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நீங்கள். திரு அப்துல் கலாம் அவர்களினுடைய முயற்சியில் ஏற்பட்ட ஒரு உழைப்பு அல்லது ஒரு சம்பவம் என்பதற்காக மட்டும் நான் இதனை சொல்லவில்லை. மேடையில் ஆர்கனைசர்கிட்ட போய் ஒரு 2 நிமிஷம் பேசணும்னு பெரிய தகராறே பண்ண, பாஃபெல்லாம் வெட்டியிருக்கேன். யார் அந்த பொண்ணு அப்படின்னு நினச்சிட்டு உட்காந்துருக்கேன். அது போனோன்னு சொல்லுது, கலியமூர்த்தி அவர்களே என்ன சொல்லுது, உங்களை நான் மறக்க முடியாது, அப்துல் கலாம் சார் அவர்களையும் நான் மறக்க முடியாது, ஆனால் என்னை நீங்கள் மறந்திருக்கலாம், நான் தான் துறையூர் சரஸ்வதினுச்சு. என்னம்மா பண்ணுறேன்னா, நான் ஒரு மாதத்துக்கு 3 லட்ச ரூபா சம்பாதிக்கிறேன், என்னுடைய கணவர் என்னை விட குறைச்சலாக தான் சம்பாதிக்கிறாரு, எங்கள் அம்மா அப்பாலாம் அங்கே உட்காந்துருக்காங்க உங்களை பார்க்குறதுக்காக, நான் ஹூஸ்டன்லேருந்து உங்களை பார்க்குறதுக்காக வந்தேன்னுச்சு. See, your merits are judged only by the results you have produced, not by the efforts you have taken. நீங்கள் எல்லாருமே இப்போ ஐஏஎஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்க. ஓடுகின்ற குதிரையிலே ஜெயிக்கின்ற குதிரையை பற்றி மட்டுமே பேசுகின்ற உலகம் இது. ஜெயித்தவர்களை கொண்டாடுவதும் தோல்வி அடைந்தவர்கள் திண்டாடுவதும் உலகத்தினுடைய இயற்கை. நீ நிரூபித்தால் அங்கீகரிக்கப்படுவாய், நீ நிரூபிக்காவிட்டால் நிராகரிக்கப்படுவாய். உட்காந்துட்டு அழுதலாம் பிரயோஜனம் இல்லை. ஜெயிக்கும் வரை அமைதியாக இரு, ஜெயித்த பிறகு அடக்கமாக இரு. ஜெயிக்கும் வரை குதிரை வேகத்தில் ஓடு, ஜெயித்த பிறகு குதிரையை விட வேகமாக ஓடு. அது தம்பிக்கு சொல்கிறேன். ஐஏஎஸ் பாஸ் பண்ணிவிட்டு வந்து 73 ரேங்க் எடுத்துகிட்டு வந்து உட்கார்றாரு கல்பிஷ். அவருடைய பணி நிறைவடைந்தவில்லை, உடனே ஐஏஎஸ் வாங்கிட்டோம் அப்படின்னு இப்போ தான் ஆரம்பிக்கவே போகிறாரு. அதனால தான் இனிமேல் வேகமாக ஓட வேண்டிய நேரங்கிறதுக்காக இதை சொன்னேன் நான். ஏன் தெரியுமா, டு ரீச் எ பர்டிகுலர் பிளேஸ் இஸ் டிஃபிகல்ட், டு மெயின்டைன் தி சேம் இஸ் வெரி வெரி டிஃபிகல்ட். அதனால் வாழ்க்கையினுடைய போராட்டம் இருக்கிறது, அது எந்த சூழ்நிலையிலும் முடிவதில்லை. இன்னொரு சம்பவம், அரியலூர் புத்தக திருவிழா. கலெக்டர் மேடையில் இருக்காரு, நான் மேடையில் இருக்கேன். அப்துல் கலாம் சாரை ரிசீவ் பண்ணுறதுக்காக ஓப்பன். அரியலூர் எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும், காற்று பிச்சு எடுக்குது. என்னடா முன்னாள் ஜனாதிபதியை கூப்பிட்ருக்கோம், தமிழ்நாட்டில் அவர் அட்டன் பண்ண கடைசி மீட்டிங் 17ஆம் தேதின்னு நினைக்கிறேன். அப்போது கலெக்டர் நான் பார்க்குறேன், அவர் என்ன பார்க்குறாரு, கலாம் சார் வந்துகிட்டு இருக்காரு டால்மியா கெஸ்ட் ஹவுஸ்லேருந்து. என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு காற்று அப்படி அடிக்குது. வந்துட்டார். நான் அப்படி, அவர் முதல்ல கலெக்டர் பேச ஆரம்பித்தார். கூட்டம் அளவு கடங்காத கூட்டம், பெண்கள் கூட்டம் நிறைய.
யாருமே வந்து பேசுகிறத நிறுத்தவே இல்லை, ஒரே சத்தம். கலெக்டர் இதில் ஆங்கிலத்தில் பேசுகிறாரு, ஒன்றும் கதையாகலை. நான் அப்படியே காற்றடிக்கிறத நினச்சி அப்படி டிஎஸ்பி அப்படி திரும்பி பார்த்தேன். அவர் வந்து குறிப்பால் உணர்ந்துக்கிட்டு ஒரு பெரிய பெட்ஷீட் எடுத்துகிட்டு வந்து காற்று எந்த பக்கம் வந்து வருதோ அதை கட்டிட்டார். கலாம் சார் அதை அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே இருந்தார். அடுத்தது நான் பேசணும். நான் எந்திரிச்சு பேசினேன். நான் தமிழில் பேசினேன். பேசிக்கிட்டு இருந்த அத்தனை பேரும் பெண்கள் அல்லவா. பெண்ணொருத்தி பேசினால் பெரும்பூமி தான் அதிரும், பெண் இருவர் பேசினால் விழும் மின்மீன்கள், பெண் மூவர் பேசினால் அலை சுவரும், பெண் எல்லோரும் பேசினால் என்ன அமௌந்த பூமின்னு அப்படியே எல்லாம் நிறுத்திட்டாங்க. உங்களுக்கே அர்த்தம் புரிஞ்சிருச்சு. உடனே அப்படி என்ன இப்படி பார்த்தாரு, அவர் எந்திரிச்சு இப்படி பார்த்தாரு, பார்த்துட்டு உட்காந்துட்டாரு. நான் எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட நேரம் 5 நிமிஷம். பேசி முடிக்க போனேன். பின்னால் வந்து இப்படி கையை தொட்டார். ஓ, நம்ம அதிக நேரம் பேசிட்டோம் போல் இருக்கு அப்படின்ட்டு இப்படி திரும்பி பார்த்தேன். ப்ளீஸ் கண்டினியூ அப்படின்னாரு. நான் சொன்னது, சார் திஸ் இஸ் யுவர் டைம். நோ இட்ஸ் யுவர் டைம். நல்ல தமிழ் கேட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சு, பேசுங்க அப்படின்னாரு. 10 நிமிஷம் அதுக்கப்புறம் பேசிட்டு உட்காந்தேன். மிகப்பெரிய மனிதன். அந்த மாதிரி மனிதர்களை பார்க்கறது மிக அரிதலும் அரிது. பர்த்டேயை பற்றி உலகத்தில் உள்ள பெரிய இன்டலெக்சுவல் எல்லார்ட்டையும் ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க. உங்களுக்கு தெரியணும், அது பர்த்டேன்னா என்ன, எல்லாரும் ஒரு பதில் கொடுக்கணும். தி ஒன்லி டே இன் யுவர் லைஃப் யுவர் மதர் ஸ்மைல்டு வென் யூ கிரைட். வாழ்க்கையில், உன்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரே ஒரு நாள் நீ அழுததை பார்த்து உன்னுடைய தாய் சிரித்த ஒரே நாள் அதான். பாக்கி நாள்லாம் நீ அழுதனா உன்னுடைய அம்மாவும் சேர்ந்து அழுவாங்க. நானும் கலெக்டரும் சென்ட் ஜோசப் காலேஜினுடைய 150வது, அவர் சென்ட் ஜோசப் காலேஜில் படித்தாருங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும். அதற்காக அழைத்து கொண்டு போய் கொண்டிருக்கின்றோம் காரில். அப்போ கேட்குறாரு கலெக்டர்கிட்ட, கலெக்டர் சார், ஒய் சேவ் மணி அப்படின்னாரு. சார், பிள்ளைங்கள்லாம் உருப்படாமல் போயிட்டாக்க நமக்கு ஏதாவது உதவி செய்யணும்ல சார், அதுக்காகனாரு. சரி, ஒய் சேவ் மணி வென் யுவர் சன் இஸ் பேட் அப்படின்னாரு. அதுக்கு இது ஒரு பதில், ஒய் சேவ் மணி வென் யுவர் சன் இஸ் குட். 2 பேரும் யோசனை. அப்போ தான் ஒய் சேவ் மணி வென் யுவர் சன் இஸ் குட், ஒய் சேவ் மணி வென் யுவர் சன் இஸ் பேடுன்ட்டு அவர் சொல்கிறாரு. பிள்ளைய நல்லா வளர்த்துட்டேன்னா, நல்ல பிள்ளையாக இருந்தான்னாக்கா அவன் சம்பாரிச்சிக்க போகிறான். மோசமான பிள்ளையாக இருந்தால் நீ சம்பாதிக்கிறத அழிச்சிட போகிறான். எதுக்குடா காசுன்னு பின்னாடி ஓடிடுறீங்கன்னு யார்கிட்ட கேட்குறாரு? இந்த கலெக்டர்கிட்ட கேட்குறாரு. நினச்சி பாருங்கள், எப்படிப்பட்ட ஒரு மகா பெரிய சிந்தனை என்று. இந்த இடத்துல நான் என்ன பேசணும்னு கேட்கும்போது அத்தனை பேரும் சிவில் சர்வீஸ், போலீஸ் சர்வீஸ், இதை ஏன் இப்படி அழுத்தி சொல்கிறேன் தெரியுமா? காவல் பணி, மருத்துவ பணி, ஆசிரியர் பணி, இது எல்லாமே பணின்னா என்ன தெரியுமா? என் கடன் பணி செய்து கிடப்பதே திருநாவுக்கரசர். வரவு செலவு பார்க்கின்ற ஒரு வேலை அல்ல, அது உங்களுக்கும் தெரியும். ஆனால் இந்த பணி, இந்த பதவி இருக்கிறத, இப்போ என்னங்க பேச கூப்பிட்டது வந்து நீங்கள் எப்படி ஐஏஎஸ் ஆகிறது, எப்படி ஐபிஎஸ் ஆகிறதுங்கிறதுக்காக அல்ல, அது பூமிநாதன் பார்த்துக்குவார். என்னை அழைத்ததற்கு காரணம், நீ கலெக்டர் ஆகிறது, எஸ்பி ஆகிறது எப்படிங்கிறதுக்கு இல்லை, நல்ல கலெக்டர் ஆகிறது எப்படி, நல்ல எஸ்பி ஆகிறது எப்படிங்கிறதுக்கு. இதை ஏன் இப்படி சொல்கிறேன்னா, நீ என்னவாக வேண்டும் என்று நினைக்கிறாயோ அதுவாகவே ஆகிவிடுவாய். சொல்கிறது விவேகானந்தர், நான் இல்லை. எண்ணிய முடிதல் வேண்டும், நல்லவே எண்ணல் வேண்டும், திண்ணிய நெஞ்சம் வேண்டும், தெளிந்த நல் அறிவு வேண்டும், பாரதி. ஒரு மனிதன் வித்தியாசமாக சிந்திப்பதன் மூலமாக தன்னுடைய வாழ்க்கை பாதையை மட்டுமின்றி இந்த உலகத்தினுடைய வாழ்க்கை பாதையையே மாற்றி காட்ட முடியும் என்பதுதான் இந்த தலைமுறையினுடைய மிகப்பெரிய கண்டுபிடிப்பு. புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னா, பூமியில் இருப்பதும் வானத்தில் பறப்பதும் அவரவர் எண்ணங்களே. நீ எதை, கண்ணதாசன் இது, நீ எதை கேட்கிறாயோ அதைத்தானடா வாழ்வு உனக்கு தருகிறது, அதனால் பெரிதனும் பெரிது கேள், பாரதி. கேட்குறத பெருசாக கேள்டா. நீங்கள் பெருசாக கேட்குறீங்க, ஒரு கலெக்டர் ஆகணும், ஒரு எஸ்பி ஆகணும், ஒரு ஐஎஃப்எஸ் ஆஃபீஸர் ஆகணும், கேட்குறது பெருசாக. நீங்கள் உங்களை பார்த்தோன்னே எனக்கு என்ன மகிழ்ச்சின்னா,
தேடி சோறு நிதந்தின்று பல சின்ன சிறு கதைகள் பேசி மனம் வாடி துன்பமிக உழன்று பிறர் வாட பல செயல்கள் செய்து நிறை கூடி கிழப்பருவம் எய்தி கொடும் கூற்றுக்கு இறையென பின் மாயும் பல வேடிக்கை மனிதரைப் போல் நான் வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோம் பாரதி. எவ்வளோ அருமையாக இருக்குறீங்க. அர்த்தம் சொல்கிறதுக்குள்ளே கை தட்டுறது தான் ஐஏஎஸ் அகாடமின்னு நினைக்கிறேன். இதை பொருள் சொன்னால் தான் நிறைய பேருக்கு புரியும். தமிழ் அந்தளவுக்கு இருக்குது இப்போ தமிழ்நாட்டில். ஆனால் பூமிநாதனுடைய அகாடமியில் இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் ஏற்பாடு பண்ணுற இந்த ஒரு நிகழ்ச்சியில் தமிழ் இவ்வளவு தெளிவாக இருக்கிறதும் எனக்கு உள்ளபடியே மகிழ்ச்சியாக இருக்குது. அதுக்கு பல காரணம் இருக்குது, நான் சொல்கிறேன். வாட் வி ஹவ் டன் ஃபார் அவர் செல்ஃப் வில் டை வித் அஸ் அண்ட் வாட் வி ஹவ் டன் ஃபார் அதர்ஸ் வில் ரிமைன் அண்ட் இட் இஸ் இம்மார்டல் என்பதைப் போல மற்றவர்களுக்காகவே இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸும் பூமிநாதன் அவர்களும் சேர்ந்து இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிகளை ஏற்பாடு பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க. மற்றவர்களுக்காகவே அது மட்டும்தான் நிற்கும். இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஒன்று சொல்கிறேன். உலகத்திலேயே பிறந்த பிறவிகளிலேயே சிறந்த பிறவி மனிதன். என்னத்தை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கேன் உங்கள்கிட்ட. மனிதனுக்கு அந்த சிறப்பை தருவது அவனுடைய சிந்தனையே. சொல்கிறது அரிஸ்டாட்டில். நீங்கள் அத்துணை பேரும் இந்த ஐஏஎஸ் அகாடமியில் இந்த நேரத்தில் இங்கு வந்து இந்த நிலையில் அமர்ந்திருப்பதற்கு காரணம் உங்களுடைய மனமே. புத்தர் நினச்சி பாருங்க. ஐஏஎஸ் படிக்கணும், ஐபிஎஸ் படிக்கணும், இன்றைக்கி இந்த மீட்டிங் அட்டன் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கலன்னா நீங்கள் இங்கே வந்து உட்கார்றதுக்கு ஒவ்வொருத்தருடைய நிலைமையும் எல்லாருக்கும் காரணம், எல்லாத்துக்கும் காரணம் மனம்தான். இப்போ நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்? ஒரு மனிதனை உயர்த்துவது அவனுடைய சிந்தனை தான். ரூசோ. மனிதர்கள் தங்களுடைய எண்ணங்களுக்கு ஏற்பவே உயர்ந்த நிலையிலும் தாழ்ந்த நிலையிலும் வாழ்கிறார்கள். எமர்சன். வாட் எவர் எ மைண்ட் ஆஃப் எ மேன் கேன் கன்சீவ் அண்ட் பிலீவ் ஹி கேன் அச்சீவ். நெப்போலியன் ஹில் அச்சீவ் பண்ணிட்டு சொல்கிறான். when you really want something the universe always conspire in your favorங்கிற அல்கமிஸ்ட்ங்கிற புத்தகத்தில் உனக்கு கண்டிப்பாக ஒன்று வேணும்டா அந்த உலகமே சேர்ந்து உனக்கு உதவி பண்ணுண்டா. எல்லாரும் சேர்ந்து உங்களை குறைச்சி என்னை கூப்பிட்டு வந்து பேச வராங்களா இல்லையா? இதுதான் லா ஆஃப் அட்ராக்ஷனே. அதான் சீக்ரெட்னு ஒரு புத்தகம் இருக்குது. நீங்கள் ஐஏஎஸ் படிக்கும் போதே சேர்த்து அதெல்லாம் படிங்க. ரோண்டா பேரன் எழுதின புத்தகம். அவசியம் படிக்கணும் எல்லாரும். உங்களுடைய வாழ்க்கையை புரட்டி போட்டுவிடும். புரட்டி போட்டுவிடும். இது மட்டும் இல்லை. இஃப் யூ மாஸ்டர் யுவர் தாட்ஸ் யூ மாஸ்டர் யுவர் மைண்ட். ஒன்ஸ் யூ மாஸ்டர் யுவர் மைண்ட் யூ மாஸ்டர் யுவர் லைஃப். வென் யூ மாஸ்டர் யுவர் லைஃப் யூ மாஸ்டர் யுவர் டெஸ்டினி. The sole author of your success is your mind. Believe me. The sole author of your success is your mind. Until you change your mind, you will never change your action. தமிழில் சொல்லணும்னா உங்களுடைய சிந்தனையிலே கவனம் வையுங்கள். அவைகள் தான் உங்களுடைய எண்ணங்களாகின்றன. உங்களுடைய எண்ணங்களிலே கவனம் வையுங்கள். அவைகள் தான் சொற்களாகின்றன. உங்களுடைய சொற்களிலே கவனம் வையுங்கள். அவைகள் தான் செயல்களாகின்றன. உங்களுடைய செயல்களிலே கவனம் வையுங்கள். அவைகள் தான் பழக்கங்களாகின்றன. உங்களுடைய பழக்கங்களிலே கவனம் வையுங்கள். அவைகள் தான் உன்னுடைய வாழ்க்கையே புரட்டி போடுகின்றன. அவ்வளோதான். நான் எல்லாரையும் பார்க்குறேன். ஐ see something in you. I don't know what it is. You have to find it out. You and me are unique. But you know one thing? All of us have something special. Do you know what makes you special? What makes you beautiful? If you find it out, you are successful. That's all. Take up an idea. Make that one idea your life. Think of it, dream of it, live on that idea. Let your brain, muscles, nerves and every part of your body be full of that idea. That is the success. அவ்வளோதான். சிந்தனை சிதறல் இல்லாமல் நீங்கள் எதிலே ஒருமுகப்பட்டாலும் அதை நிறுத்த nothing in the universe can stop the idea whose time has come. சக்ஸஸ்னால் என்ன? 1% இன்ஸ்பிரேஷன், 99% பெர்ஸ்பிரேஷன். உன்னுடைய வேர்வைக்கு விலை உண்டு. எந்த ஒரு வேர்வைக்கும் ஒரு நாள் வேர்வைக்கும். தம்பிக்கு வச்சிருக்கிற மாதிரி வீணாகவே போகாதுங்க. உழைப்பு நம்மளை ஒரு நாளும் ஏமாற்றுவதில்லை. நாம் தான் உழைக்காமல் ஏமாறுகிறோம். அவ்வளோதான். ஒரு சம்பவத்தை சொல்கிறேன். 1962 எலெக்ஷன். நான் சொல்கிறதெல்லாம் கொஞ்சம் ரொம்ப முன்னாடி நாளில் உள்ளதாக இருக்கும். ஒரு கீத்து கொட்டாயில் 14 வயசு பையன்
பேசிகிட்டு இருக்கான். காமராஜரனுடைய புகழை பற்றி அடுக்கு மொழியில் பேசிகிட்டு இருக்கான். எல்லாரும் அவன் பேச்சை பார்த்து கைத்தட்டுறாங்க. இது முடியும் போது வியந்து போவீர்கள். ஒரு பெரிய கார் வந்து நிற்கிது. அதுலேருந்து ஒரு 6 அடியில் ஒரு மனிதன் இறங்குறாரு. காமராஜர் இவன் பேசுகிறத அப்படி பார்க்குறாரு. இப்படிங்கிறாரு. அவன் மைக்கோ அப்படியே நிறுத்திடுறான். அப்படிங்கிறாரு. தள்ளி போயிடுறான். என்னடா நம்மளை நிறுத்த சொல்லிட்டாரு அப்படின்னு அவனுக்கு வருத்தம். சின்ன பையன், 14 வயசு, 10வது படிக்கிற பையன். இவர் பேசுகிறாரு, ஓட்டு கேட்குறாரு. 2 நிமிஷத்தில் இறங்கிடுறாரு. காரில் ஏற போகும்போது இந்த பையன் மேடல் நிற்கிறாங்க. வான்னு கூப்பிட்றாரு. எந்த ஊருன்னு கேட்குறாரு. அலங்காநல்லூர் பக்கத்தில், நத்தம், திண்டுக்கல் பக்கத்தில். காரில் ஏறுங்கிறாரு. இல்லை, என்கிட்ட கார் இருக்குங்கிறான். கார் இருக்கா? உனக்கு காரெல்லாம் வாங்கி கொடுத்துக்க உனக்கு எடுத்துட்டானுங்களா அப்படின்னு சொல்கிறாரு. என் காரில் ஏறு, நான் உனக்கு போகிறப்ப இறக்கி விட்டு போகிறேன், பின்னால் காரை வர சொல் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு, ஏண்டா என்ன பண்ணுறாங்க? 10வது படிக்கிற பயலுக்கு எலெக்ஷனில் எவன் ஜெயிச்சா என்ன, எவன் தோத்தான்னா என்ன சுதந்திர போராட்டமாக நடக்குது? அவர் சொன்னதை அப்படியே சொல்கிறேன். இங்கே என்ன சுதந்திர போராட்டமாக நடக்குது? உன்னை எவன்டா அரசியலில் பேச சொன்னது? சார், நீங்கள் பை எலெக்ஷனில் நிற்கும் போதே நான் பேச ஆரம்பிச்சிட்டேங்கிறான் அவன். உடனே உன்னை மாதிரி சிறுவர்களை நான் சரியாக வழி நடத்தலைன்னு நினைக்கிறேன், அதுதான் தப்பு அப்படின்னோட முகம் ரொம்ப சுண்டி போகுது. என்னடா நம்மளை பாராட்டுவார் நினச்சா நம்மளை திட்டுறாரு அப்படின்ட்டு. உனக்கு பொது வாழ்க்கையில் ரொம்ப ஈடுபாடு உண்டாங்கிறார். ஆமாங்கிறார். இப்போ நீ வரிசையாக நான் செஞ்ச நல்ல காரியத்தெல்லாம் அடுக்குமொழியில் அடிக்கிட்டு இருந்தியே, அதெல்லாம் 4 IAS IPS ஆஃபீஸர்கிட்ட கேட்டு தாண்டா நான் செய்கிறேன். உனக்கு பொது வாழ்க்கையில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் போய் IAS ஆகிற முட்டா பையில் போய் படிடாங்கிற. இது நடந்தது 1962. சரியாக 21 வருடம் கழித்து 1973 அந்த பையன் IAS எழுதுகிறான். முதல் அட்டம்ப்டில் பாஸ் பண்ணுறான். ஒரிசாவில் IAS ஆஃபீஸராக ஜாயின் பண்ணுறான். பிஜு பட்நாயக் இருக்கும்போது தலைமைச் செயலாளராக பதவி உயர்வு பெறுறான். மிகப்பெரிய ஒரு நல்ல IAS ஆஃபீஸர்னு பேர் எடுக்கிறான். இது வரைக்கும் சொல்லலாம் பேர் எடுக்கிறான்னு. அதற்கு பிறகு எந்த ஊரில் அந்த பையன் அந்த நுங்கு உருளையில் வந்து குச்சியை தள்ளி ஓடிக்கிட்டு மேலே வானத்தில் அண்ணாந்து விமானம் போகிறத பார்த்தானோ, அந்த பையனை காஷ்மீர் தேர்தலை அமைதியாக நடத்துறதுக்காக ஒரு தனி விமானத்தை கொடுத்து கூப்பிட்றாங்க. அந்த பையன் போகிறாரு. உடம்பு சரியில்லாமல் போகுது. டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறாரு. கேன்சர் அஃபெக்ட் ஆகிருக்கு அவருக்கு. என்னடா எல்லாமே மாறிப்போச்சே அப்படின்னு நினைக்கிறாரு. ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறாரு. சரியாயிடுது. இன்னும் ஒரு அமைப்பில் அமெரிக்காவில் 400 கோடி ரூபா பணம் வாங்கி ஒரிசாவில், இந்தியாவிலே அந்த மாதிரி ஒரு ஹாஸ்பிட்டல், கேன்சர் ஹாஸ்பிட்டல் கிடையாது, அந்த மாதிரி ஒரு ஹாஸ்பிட்டலை கட்டுறாரு. முதல்வரோட துணையோட. வேறு யாருமே இல்லை. பாலகிருஷ்ணன் IAS இந்த திண்டுக்கல்லேருந்து IAS பாஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு மாநிலத்தையே மாற்றி அமைத்த மகா மனிதன். இதை மாதிரி எத்தனையோ பேரை உருவாக்கியிருப்பார் அவர். இதை ஏன் உங்கள்கிட்ட சொன்னேன் தெரியுமா? மகா மனிதன். நான் அவரை பார்த்து வியந்து நிற்கிறது உண்டு. இன்றைக்கு வரைக்கும் தமிழுக்காக தன்னை அர்ப்பணித்து கொண்டு தமிழில் புக்கு வந்து எழுதி தள்ளிட்டு இருக்கிறார். இதெல்லாம் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறதுக்கு காரணம், ஒரு IAS ஆஃபீஸர் ஆனால் எப்படியெல்லாம் உங்களுக்கு வாய்ப்புகள், ஒரு மாநிலத்தை, ஒரு நாட்டை மாற்றுவதற்குரிய வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடைக்கிறது. 100% ஹானஸ்டி மெயின்டைன் பண்ணிங்கன்னா 50% உங்கள் வேலை முடிஞ்சு போச்சு. மக்கள்கிட்ட மனித நேயத்தோடு பழகினீங்கன்னா இன்னொரு 25% வேலை முடிஞ்சு போச்சு. உங்களை எளிமையாக வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா 100% வேலை முடிஞ்சு போச்சு. அவ்வளோதான், வேறு எதுவுமே கிடையாது. வேலை அட்மினிஸ்ட்ரேட் த பேஜ் அண்ட் லேர்ன் த ஒர்க்குன்னு போனால் உங்களுக்கு எல்லா வேலையும் தனியாகவே அவங்க சொல்லி கொடுத்துருவாங்க, தெரிஞ்சுக்குவீங்க. இதெல்லாம் ஏன் சொல்கிறேன்னா, இந்த நாட்டிற்கு இப்போதைக்கு இப்படிப்பட்ட நல்ல அதிகாரிகள் மிக மிக தேவை என்பதை நான் உணர்வுபூர்வமாக அறிகிறேன். மனித மனதினுடைய வலிமை மிகப்பெரியது. நம் வலிமையை நாம் உணராத காரணத்தினால் நம் எல்லைக்கோட்டை நாமே சுருக்கிக் கொள்கிறோம். நீ உன்னுடைய மனதை கட்டுப்படுத்தி இல்லாவிட்டால் உன் மனம் உன்னை கட்டுப்படுத்திவிடும். மைண்ட் இஸ் எ வெரி குட் சர்வெண்ட் அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம். பட் இட் இஸ் எ மைண்ட் இஸ் எ வெரி குட் மாஸ்டர் பட் எ ஒண்டர்ஃபுல் சர்வெண்ட். நீ உன்னுடைய மனதை கட்டுப்படுத்தினால்
உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே சிந்தனை சிதறல் இல்லாமல் நீ நினைத்ததை செய்ய முடியும். அது எப்படி மனசை எப்படி கட்டுப்படுத்துறது? இள வயதிலே புயல் போல வருகின்ற உணர்ச்சிகளை அடக்கி ஆள கற்றுக்கொள்ளுங்கள். அதை எப்படி அடக்கிறது? ஒரு அதிகாலை பொழுதிலே எழுந்து நெஞ்சிலே கை வைத்து நம்மிடம் இருக்கின்ற கெட்ட பழக்கங்கள் என்ன, அதை விட்டொழிக்க வேண்டியதனுடைய அவசியம் என்ன, அதை விட்டொழித்தால் அதனால் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய பயன் என்ன நினைச்சு பார்த்து விட்டொழிச்சிங்கன்னா உலகத்திலே ஒரு அயோக்கியன் குறைந்தான் என்பது சர்வ நிச்சயம். நம்ம எத்தனை பேர் அந்த மாதிரி செய்கிறோம்? நீங்கள் நினச்சி பாருங்கள். இது ஏன் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன்னா, ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் சிவில் சர்வீஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறவங்ககிட்ட பிரச்சனையே யங்ஸ்டர்ஸுக்கு வந்து சிந்தனை சிதறல் தான். படிக்கும்போது மனசு அலபாயுது சார். அது இல்லாமல் இருக்கணும்னா ஒரு காவல்காரனை போல உன்னுடைய உள்ளே மனதிலே நல்ல எண்ணங்கள் மட்டும் போகும்படியாக கெட்ட எண்ணங்கள் போகாமல் நீ தடுக்க வேண்டும். எப்படி ஒரு சூரிய வெளிச்சத்தை ஒரு லென்ஸ் மூலமாக ஒரு பேப்பரில் ஒரு புள்ளியில் வந்து வச்சா பத்தி எரியுது இல்லையா? சிந்தனை சிதறல்கள் இல்லாமல் நீ படிப்பாய், ஆனால் உன்னுடைய எண்ணங்கள் பற்றி எரியும். உனக்கு 24 மணி நேரத்திற்கு மேல் அதிகமாக நேரம் கிடைக்கும் படிப்பதற்கு. அத்துணைக்கும் காரணம் உன்னுடைய மனதின் வலிமையை நீ அறிந்து கொள். ஆல் பவர் இஸ் வித்தின் யூ. யூ கேன் அச்சீவ் எனிதிங் அண்ட் எவ்ரிதிங். டோன்ட் பிலீவ் தட் யூ ஆர் வீக். அகெயின் விவேகானந்தர். இப்போ நான் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன், காவல்துறை அதிகாரி நான், துப்பாக்கி தூக்கிட்டே தெரிஞ்சவன். எனக்கும் இந்த மைக்குக்கு ஏதாவது சம்மந்தம் உண்டா? 35 ஆண்டுகள் காவல்துறையிலே பணிபுரிந்து இந்த சமூகம் நமக்கு நிறைய கொடுத்திருக்கிறது. இந்த சமூகத்திற்கு ஏதேனும் நாம் திரும்ப கொடுக்க வேண்டும் என்றால் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று யோசிக்கின்றேன். நான் போய் பேசுகிற இடத்துலலாம் கலாம் சார் சொன்ன மாதிரி முதலமைச்சர்கள் மீட்டிங்லலாம் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் கான்ஃபரன்ஸ்லாம் பேசும்போது, கலிமூர்த்தி உங்கள் தமிழ் நல்லா இருக்கும்பாங்க. சரி, தமிழ் நம்மகிட்ட சொல் ஆளுமை இருக்குது அப்படின்னு நான் நினச்சிக்கிட்டேன். நிறைய சிறந்த அனுபவம் இருக்கிறது, காவல்துறையில் பெற்ற அனுபவங்கள். இது ரெண்டையும் சேர்த்து இந்த இளைஞர்களுக்கு கொடுக்கணும். இந்த சொற்பொழிவு தமிழ்நாட்டில் மிகப்பெரிய ஜாம்பவான்கள் இருக்கிற இடம் இது. 5 ஆண்டுகள் எம்ஏ தமிழ் படித்து தமிழ் யூனிவர்சிட்டியில் பிஹெச்டி சப்மிட் பண்ணி பேச ஆரம்பித்து 1000 கூட்டங்களை கடந்து 27 வெளிநாடுகளில் சென்று எல்லா தமிழ் பல்கலைக்கழகங்களிலும் எல்லா தமிழ் துறையிலும் உரையாற்றி இன்று இணையத்திலே நேரிலே அதிகமாக தேவைப்படும் மனிதனாக நான் இருக்கின்றேன் என்றால் தொடர் வாசிப்பும் கடினமான உழைப்பும். ஸோ உங்கள்கிட்ட நான் பேசுறதுக்கு அதானே காரணம். தொடர் வாசிப்பும் கடினமான உழைப்பும் தவிர வேறு என்ன இருக்க முடியும்? அப்துல் கலாம் சார்கிட்ட சென்ட் ஜோசப் காலேஜ் பிரின்ஸிபல் கேட்டார் அன்றைக்கு அந்த ஃபங்க்ஷன் அப்போ, சார் எப்படி சார் ராமநாதபுரத்திலிருந்து ஜனாதிபதி மாளிகை வரைக்கும் எப்படி சார் அப்படின்னு கேட்டார். பிரின்சிபல், உழைப்பு 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 ஒன்றே, உழைப்பை தவிர வேற ஒன்றும் இல்லை அப்படின்ட்டு ஒரே வார்த்தையில் சொல்லிட்டு போயிட்டார். நம்ம அப்படி உழைக்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கிறோமா, உழைக்கிறோமாங்கிறது தான் அதில் கேள்விக்குரிய. சரி, எல்லாரும் படிக்கிறோம். இந்த படிப்பு என்ன செய்யும்? எல்லாம் கஷ்டப்பட்டு படின்னு உயிரை எடுக்கிறாங்களே. அகாடமிக்கு போனாலும் இதே, எங்கே போனாலும் இதே. உங்களுக்கு தெரியுமா, வாளினுடைய கூர்மையும் நூலினுடைய கூர்மையும் மட்டுமே இந்த நாட்டை ஆள்கிறது. காலப்போக்கிலே வாளினுடைய கூர்மை முனைமழுங்கி நூல் என்று நான் சொல்லுவது புத்தகங்களை, நூலினுடைய கூர்மை மட்டுமே விஞ்சி நிற்கின்றது. கூர்தீட்டப்படாத எதுவுமே முனைமழுங்கி போய்விடும். நம்முடைய மூளையும் அவ்வாறே. நம்முடைய மூளை கூர்தீட்டப்பட வேண்டும் என்றால் தொடர்ந்து புத்தகங்களை படித்துக்கொண்டே இருக்க வேண்டும். ஏன் தெரியுமா? எல்லாரும் அறிவாளி ஆகணும். அப்போ தான் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் சிவில் சர்வீஸ் இன்டர்வியூவில் நேர்முக தேர்வை வந்து ஃபேஸ் பண்ண முடியும். தொடர்ந்து படிக்கணும். அறிவாளியாக இருக்கணும்னு எல்லாரும் நினைக்கிறோம். நீரளவே ஆகுமாம் நீராம்பல், தான் கற்ற நூலளவே ஆகுமாம் நுண்ணறிவு. நீ எவ்வளவு, நமக்கு நிறைய ரோஜா பூக்கள் வேண்டும் என்றால் நிறைய ரோஜா செடிகளை நட வேண்டும் என்பது இயல்பு. நமக்கு நிறைய அறிவு வேண்டுமென்றால் நிறைய புத்தகங்களை படிக்க வேண்டும். கருத்துலக பெரியவர்களின் கனமான சிந்தனைகள் புத்தகங்களிலே கொட்டி கிடக்கின்றன. நீ அவற்றை படிப்பதன் மூலமும் அதனை மனதிலே நிறுத்தி அதன்படி நடப்பதன் மூலமும் மட்டுமே உன்னுடைய வாழ்க்கையை நீ உயர்த்தி கொள்ள முடியும். நீ நூலகத்திற்கு போ, நாம் எவ்வளவு பெரிய முட்டாள் என்பதை அங்குள்ள புத்தகங்கள் சொல்லும். அணுகுண்டு கூட ஒரு முறைதான் ஓசையுடன் வெடிக்கும், புத்தகங்கள் திறக்கும் போதெல்லாம் ஓசையின்றி வெடிக்கும் என்று சொன்னவர் ஜெயகாந்த். Leaders are readers and readers are leaders. Today a reader, tomorrow a leader.
ரஷ்ய புரட்சிக்கு பிறகு செஞ்சதுக்கத்தில் நின்று லெனின் உரையாற்றி கொண்டிருந்தான். கூடியிருக்கின்ற உங்களை போன்ற இளைஞர்கள் பெண்களை பார்த்து அவன் சொன்னான், இந்த ரஷ்யாவை அமெரிக்காவை விட மிகப்பெரிய நாடாக மாற்றி காட்ட என்னால் முடியும். அதற்கு உங்களுக்கு 3 கடமைன்னா. ஒரு இளைஞன் எழுந்து முதல் கடமை என்னன்னு கேட்டான், படியுங்கள்னா. ஒரு பெண் எழுந்து 2வது கடமை படியுங்கள்னா. ஒரு முதியவர் எழுந்து 3வது கடமை படியுங்கள் என்றே சொன்னான். ஏன் தெரியுமா? யாரெல்லாம் இன்று புத்தகங்களை நோக்கி தலை குனிகிறீர்களோ அவர்கள் அத்தனை பேரும் நாளை இந்த உலகிற்கு முன்னால் தலை நிமிரலாம் என்ற ஒற்றை காரணம் தான். வேற எந்த காரணமும் கிடையாது. வேற என்ன இருக்க முடியும்? நினைத்து பாருங்கள். படிக்காமல் இருப்பதை விட பிறக்காமல் இருப்பதே மேல் என்றான் பேரறிஞன் பிளேட்டோ. இந்த உலகையே மாற்றக்கூடிய ஒரு ஆயுதம் உண்டு. அந்த ஆயுதத்தினுடைய பெயர் கல்வி என்றார் நெல்சன் மண்டேலா. படிக்க தெரியாத மந்திரியாக இருப்பதை விட படிக்க தெரிந்தவர் ஒரு IAS IPS ஆஃபீஸராக இருக்கிறது எவ்வளவோ மேல். இதை நான் தலை நிமிர்ந்து சொல்லுவேன். ஏன் தெரியுமா? இந்த இடத்துல கையெழுத்து போடுங்க சார் அப்படின்னா எந்த இடத்துலன்னு கையெழுத்து போடுற பல மந்திரிகளை நான் அறிவேன். நான் சும்மாலாம் சொல்லலை. ஒன்று வச்சுக்கோங்க, bureaucrats are selected, politicians are elected. That is only for 5 years. இந்த மரியாதையை நீங்கள் அந்த பதவிக்கு போனால் தான் அடைய முடியும். முழுசாக புரியும்னு நினைக்கிறேன் நான் சொல்கிறது. அது மட்டும் இல்லை, நஞ்சு கொடுக்கப்படும் நேரம் வரை கிரேக்க நாட்டு கவிதைகளை கேட்டுக்கொண்டும் படித்து கொண்டும் இருந்தான் சாக்ரட்டிஸ். தூக்கு கயிற்றை முத்தமிடும் வரை படித்து கொண்டிருந்தான் பகத்சிங். படிக்கின்ற இடம் கூட படிப்பகத்திற்கு அருகாமையில் கேட்டார் அம்பேத்கர். படித்து கொண்டிருந்த புத்தகத்தை முடித்து விட வேண்டும் என்பதற்காக தன்னுடைய அறுவை சிகிச்சையை அடுத்த நாள் மாற்றி வைக்க சொன்னார் அண்ணா. 35 ஆண்டுகள் நூலகத்திலே மூழ்கி கம்யூனிஸ்ட் வேதாந்தமான மூலதனத்தை கண்டுபிடித்தான் கார்ல் மார்க்ஸ். ஏன் அவ்வளோ தூரம்? நீங்கள் எல்லாரும் நன்றாக படித்தால் மட்டுமே இந்த பாரதத்தை மட்டுமின்றி இந்த பாரினையே ஆள முடியும் என்று படித்து உங்களிடம் சொல்லி உங்களிடமே பேசி கொண்டிருக்கும் போது இறந்தே போனார் மேதை அப்துல் கலாம் அவர்கள். மறுக்க முடியுமா? அதுதானே செஞ்சார் அவர். ஜனாதிபதி மாளிகையில் இருக்கின்ற 100கணக்கான அறைகளை ஆளுவது அல்ல என்னுடைய வேலை, 130 கோடி மனித மனங்களை ஆளுவது என்னுடைய வேலை என்று அவர் நினைத்ததால் தான் அவர் இறந்த அன்று இந்தியா மட்டுமின்றி உலகமே கண்ணீர் சிந்தியது. ஹூ வில் கிரை வென் யூ டை என்று ராபின் சர்மாவினுடைய புத்தகம். அப்துல் கலாம் சார் இறந்த போது நான் அதான் நினச்சேன். வென் யூ ஆர் பார்ன் யூ கிரைட், அதர்ஸ் ரிஜாய்ஸ், லிவ் யுவர் லைஃப் இன் சச் எ வே வென் யூ டை யூ ரிஜாய்ஸ் ஒயில் த ரெஸ்ட் ஆஃப் த வேர்ல்டு கிரைஸ்னா. அதுதானே நடந்துச்சு. நினச்சி பாருங்க. அப்போ அந்த படிப்பதிலே எவ்வளவு, anyone who stops learning is old, anyone who keeps on learning not only remains young my dear but becomes more valuable regardless of their physical capacity. அதுதான் இந்த படிப்பினுடைய மேன்மை. நீங்கள் IAS ஆகிறதுக்காக IPS ஆகிறதுக்காக மட்டும் படிக்கிறது அல்ல. நான் அதற்காக மட்டும் பேச வரவில்லை. வாழ்க்கை முழுவதும் படிக்க வேண்டும். அவர் சொல்லும்போது சொன்னார், படிக்கிறத வாழ்க்கை முழுவதும் படிக்க வேண்டும் என்பது. பட்டப்படிப்பு முடிந்தவுடன் புத்தகங்களை தூக்கி மூலையிலே எறிந்துவிட்டு படிப்பு முடிந்ததாக யாரேனும் நினைத்தால் அவர்கள் நினைத்த உயரத்தை அடையவே முடியாது. எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்கள். நிறைய பட்டங்களை பெற்று தன்னுடைய பெயரை அலங்கரிக்கிறவர்களை விட நல்ல புத்தகங்களை படித்து தன்னுடைய மனதை அலங்கரிப்பவர்களே இந்த நாட்டிற்கு இன்றைய தேவை என்று அடித்து சொல்லுங்கள். அது மாதிரி நீங்களும் ஆகணும்னா அதை பண்ண முடியும். அவ்வளோதானே. நம்பிக்கை, எல்லாருக்கும் நம்பிக்கை இருக்கு. ஆனால் எல்லாராலையும் ஜெயிக்க முடியலையே. விழுந்து கிடந்தால் சிலந்தி கூட சிறைப்பிடிக்கும், எழுந்து நடந்தால் எரிமலையும் நமக்கு வழி கொடுக்கும். முடியாது என்று நினைத்து விட்டால் மூச்சுக்காற்றும் நின்றுவிடும். முடியும் என்று துணிந்து விட்டால் மூளைக்குள் மின்சாரம் பிறப்பெடுக்கும். தன்னம்பிக்கை என்னும் நெருப்பு பொறியை மனித மனம் தாங்கி நின்றால் எண்ணியது எண்ணியவாறு நடக்கும். இடையூறுகள் எரிந்து சாம்பலாகும். இது சத்தியம். Without clearly defined goals, you are like a brain surgeon operating with a blind fold on. லட்சியம் இல்லாத வாழ்க்கையே இல்லை. சரி, இத்தனை பேர் முயற்சி பண்ணுறோம், சில பேர் மட்டும் ஜெயிக்கிறீங்களே ஏன்? என்றைக்காவது நீங்கள் யோசித்து பார்த்ததுண்டா? கண்டிப்பாக யோசிச்சிருப்பீங்க. வேறு பல காரணம் தெரியும். நான் இதை படிக்கலாத அப்படி இல்லை. ஏன் ஜெயிக்கல தெரியுமா? எல்லாரும் தமிழ்நாட்டிலேருந்து 1000 பேர் போனால் 1000 பேரும் சிவில் சர்வீஸ் பாஸ் பண்ணணுங்கிற ஒரு வெறித்தனமான ஆசை உள்ளவன் நான். முடியும் என்ற நம்பிக்கை உள்ளவன் நான். ஏன் தெரியுமா? ஏன் முடியலை தெரியுமா?
இயற்கையிலிருந்து கற்றுக்கொள்ளுங்கள். டிஸ்கவரி சேனலில் பார்க்குற மாதிரி ஒரு சிங்கம் வந்து ஒரே தடவையில் விரட்டிட்டு போய் ஒரு மானை கழுத்தை பிடிச்சி இழுத்துட்டு வந்து சாப்பிட்றது அல்ல. ஒரு மானை பிடிப்பதற்கு ஒரு சிங்கம் 9 முறை முயற்சி செய்தால்தான் ஒரு முறை மானை பிடிக்கிறது. இதை எதுக்கு சொல்கிறேன் தெரியுமா? மான் வலிமை குறைவானது, சிங்கம் வலிமை அதிகமானது. ஆனால் 8 முறை அந்த சிங்கத்திடமிருந்து மான் தப்பித்து விடுகிறதை எப்படி? மாணவ செல்வங்களே, மான் ஓடுவது உயிருக்காக, சிங்கம் ஓடுவது உணவுக்காக. உங்களுடைய லட்சிய வேட்கை உயிருக்கான ஓட்டமாக இருந்தால் நீங்கள் ஜெயிப்பீர்கள். உணவுக்கான ஓட்டமாக இருந்தால் ஜெயிக்க முடியாது. சர்வைவல் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்ட். ஒரு தடவை எப்படி சிங்கம் பிடிக்குது? 8 தடவை விரட்டி அதுக்கு உயிர். அதனால நிச்சயமாக நம்ம அதை பிடிச்சி தான் ஆகணுங்கும் போது வலிமை வெற்றி பெறுகிறது. இதுதான் வாழ்க்கை. தெய்வத்தால் ஆகாதெனினும் முயற்சி தன் மெய்வருத்த கூலி தரும் என்ற வள்ளுவனின் வாசகம் மனித முயற்சிக்கு வள்ளுவன் தந்த மகா சாசனம் என்று அடித்து சொல்லுவேன். முயற்சிகள் தவறலாம், முயற்சி செய்ய தவறலாமா? என்னுடைய முயற்சிகள் என்னை பல முறை கைவிட்டதுண்டு. நான் என்னுடைய முயற்சியை ஒரு முறை கூட கைவிட்டதில்லை. ஏன் தெரியுமா? முயற்சி என்பது முடிந்தவரை செய்வதற்கு பெயர் முயற்சி அல்ல, முடியும் வரை செய்வதே முயற்சி. இருட்டு மனிதர்கள் எது வேண்டுமானாலும் சொல்லட்டும், வெளியில உலகம் வெளிச்சமாகத்தானே இருக்கிறது. போராட துணிந்த அத்துணை பேருக்கும் வெற்றி கதவுகள் திறந்தே இருக்கின்றன. ஊரிலே ஓட்டப்பந்தயத்திலே ஓடுவதற்கும் ஒலிம்பிக் ஓட்டப்பந்தயத்திலே ஓடுவதற்கும் வித்தியாசம் உண்டா இல்லையா? ஊரில் ஓடுறதுக்கு கொஞ்சம் முயற்சி இருந்தால் ஜெயிச்சிடலாம். ஒலிம்பிக்கில் ஓடுறதுக்கு வாழ்க்கை பூரா முயற்சி இருக்கணும். சரித்திரத்தை படிப்பவனுக்கும் சரித்திரத்தை படைப்பவனுக்கும் வித்தியாசம் வேண்டுமா இல்லையா? இப்போ நீங்கள் எல்லாம் சரித்திரம் படைக்கணும்னு ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ஆனால் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் ஆனோன்னு வந்தால் அரை மணி நேரத்தில் தூக்கு கயிறை தொங்க போகிற பகத்சிங் நாட்டு விடுதலைக்காக அவனே அப்படி படித்தான்னா தூக்கு கயிற்றை முத்தமிடும் வரை படித்தான். கலெக்டர் ஆகி ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் ஆகி வாழ்க்கை பூரா. உங்களெல்லாம் பார்க்கும்போது நான் எப்படி பார்க்குறேன் தெரியுமா? முறை செய்து காப்பாற்றும் மன்னவன் மக்களுக்கு இறையென்று வைக்கப்படும்னா, நாட்டுக்கு நல்லது செஞ்சு ஏழைகளுடைய வாழ்க்கையில் வந்து முன்னேற்றத்தை கொண்டாடுற ஒரு கலெக்டராகவும், பயன்குன்றும் அறுதொழிலோர் நூல் மறப்பர் காவலன் காவானெனின். மை ஹீரோஸ் ஆர் those who risk their life every day to protect our world and make it a better place. Police and armed forces ஷிட்னி ஷெல்டன். அதை மாதிரி என்னுடைய உண்மையான ஹீரோக்கள் இந்த மாதிரி ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் தான், சினிமா நடிகர்கள் அல்ல. நிஜங்களை நம்ப கற்றுக்கொள்ளுங்கள். நிழல்களை பார்த்து பின்னால் ஓடவே ஓடாதீர்கள். நாளை வெளியிலே வந்த பிறகு வானத்தை வில்லாக வளைத்து நட்சத்திரங்களை பொத்தானாக்கி எல்லாம் வாழ முடியாது. சோதிக்கணும், எது நிஜம் எது நிழல்னு தெரிஞ்சுங்க. இதெல்லாம் உங்கள் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர்கிட்ட நான் சொல்ல வேண்டிய அளவுக்கு நான் நினைக்கிறதுக்கு காரணம், 25 அடியிலேருந்து ஒருத்தன் குதிக்கணும், நான் எஸ்பி ஒருத்தனை பிடிக்கணும், நான் தான் குதிக்கணும். சினிமாவில் ஒருத்தன் 60 வயசு நடிகனாக இருப்பான், 25 வயசில் குதிக்கணும், அவன் குதிக்க மாட்டான். ஒருத்தனை குதிக்க சொல்லுவான், அவனை டூப்பும்பான், இவனை ஹீரோம்பான். எவனாவது வந்து லவ் டூயட் பாடும்போது வந்து டூப் போட்டு பார்த்துறீங்களா? சிந்திப்பது உண்டா? இதெல்லாம் தான் நிஜம். இதை ஏன் சொல்கிறேன்னா, நாளைக்கு நீங்கள்லாம் கலெக்டர் ஆகி எஸ்பி ஆகி உங்களுடைய தகுதி என்ன, உங்களுடைய திறமை என்ன, ஒரிஜினல் நெஞ்சு நிமிர்ந்து நிற்கும். அதுக்கு வாழ்க்கையில் இதை செய்யலைன்னா எப்போ செய்ய போகிறீங்க? நினச்சி பாருங்கள். கடலிலே குதித்து முத்தெடுக்காமல் வெளியிலே வந்தால் கடலிலே முத்து இல்லை என்ற அர்த்தம் அல்ல, உன்னுடைய முயற்சியிலே குறைவு என்று தானே அர்த்தம். மராத்தான் ஓட்டப்பந்தயத்தை பாருங்களேன், நல்லா யோசித்து பாருங்கள். மராத்தான் ஓட்டப்பந்தயத்தை ஆரம்ப புள்ளியில் தான் கூட்டம் அதிகமாக இருக்கும், நிறைவு புள்ளி காலியாகத்தான் இருக்கும். 3 பேர் தான் பிரைஸ் வாங்குவான். எப்படி? தொடக்கத்தில் காட்டுகின்ற உற்சாகத்தை தொடர்ந்து காட்டுபவர்கள் மட்டுமே பந்தய மைதானத்தில் பரிசினை பெற முடியும். 1992 பார்சிலோனா ஒலிம்பிக்கில் 400 மீட்டர்ஸில் டெரக் ரெட்மான்னு ஒருத்தன், அவன் தான் கார்ல் லூயிஸ் மாதிரி உசைன் போல்ட் மாதிரி 100 மீட்டர்ஸ்க்கு, அவன் வந்து 400 மீட்டர்ஸுக்கு நான் பார்த்தது, அதனால சொல்கிறேன். 400 மீட்டர் ட்ராக்கில் 7 பேர் நிற்கிறான், எல்லாம் டெரக்னு வந்து 90,000 பேர் அமர்ந்திருக்கிற அரங்கம் அதிருது. 100 போட்டி ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. காரணத்தோடு பதிவு செய்கின்றேன்.
100 மீட்டர் ஓடும்போது மற்றவனை விட 10 மீட்டர் முன்னாடி இருக்கான். டெரக் ரெட்மான்னு ஃபுல்லாக திடீர்னு அப்படியே பேக் ஆகுறான். மசில் கிராம்ப், காலில் சுளுக்குன்னு வச்சுங்களேன். அது ஸ்போர்ட்ஸ்மேனுக்கு தான் தெரியும், உயிர் போகிற மாதிரி வலிக்கும். எல்லோரும் முன்னாடி ஓடிட்டான், போட்டி முடிஞ்சிருச்சு. இவன் ஒத்த காலை இழுத்து அரங்கத்தில் ஓடிட்டே இருக்கான். அவங்க அப்பா போய் தடுக்கிறார், கால் போயிடுண்டா வேண்டாண்டான்னு. தானாடா விட்டாலும் தசையாடும் இல்லையா, அப்பாவை தள்ளி விட்டான். போலீஸை மீறி ஓடுறாரு அவர். கோச் போய் தடுக்கிறாரு, கோச்சையும் தள்ளி விட்டான். அரங்கமே மீட்டிங்கே போட்டியே முடிஞ்சு போச்சு, அவன் என்னடா ஓடிட்டு இருக்கான்ட்டு. 400 மீட்டரை தாண்டியவுடன் கீழே விழுந்தான். முதன்மை பெறுவதை விட முக்கியமானது முயற்சி பெறுவது தான், முயற்சி செய்வது தான் என்று நிரூபித்த அவனுக்காக அரங்கமே எழுந்து கைதட்டி. அதுதாங்க முயற்சி. சிம்பிளாக சொல்லணும்னாக்க உழைப்பு. ஹார்ட் ஒர்க்கிங் இஸ் நாட் ஏ சாக்ரிஃபைஸ், இட் இஸ் எ மஸ்ட் ஃபார் யுவர் சர்வைவல் இன் த வேர்ல்டு. நம்ம என்னென்னா செய்யறதுக்கு பதிலாக பேசிகிட்டே இருப்போம். சரி, ரவீந்திரநாத் தாகூரினுடைய அற்புதமான வாசகங்கள் 2 ஒன்றையும் ஜார்ஜ் பெர்னாட்ஸோட வாசகத்தையும் இந்த அறிவுபூர்வமான மாணவ மாணவிகளிடம் சொல்ல வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன். Spring has passed, summer has gone, and the winter is here. But the song I mean to sing remains unsung. I am stringing and unstringing my instrument. These were the words of a man whose heart is full of regret over the life half lived. The best time to start building your legacy is today, not 10 years after when you have more time. புரியும் உங்களுக்கு? நான் ஒரு பாட்டை பாடணும்னு நினச்சேன். கோடை காலமும் போயிடுச்சு, வசந்த காலமும் போயிடுச்சு, குளிர்காலமும் வந்துடுச்சு. ஆனால் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை எடுத்து வச்சுக்கிட்டு இருக்கேன், நான் இன்னும் பாடவே இல்லை. அப்போ நம்ம என்ன செய்கிறோம்? இன்றைக்கு இப்போ ஆரம்பி, இதான் உன்னுடைய, திஸ் இஸ் த டைம். டை எம்டின்னு ஒரு புத்தகம், டைம் முடிஞ்சால் சொல்லிடுங்க, நான் மட்டும் பேசிட்டு இருந்துருவோம். டை எம்டி என்ற ஒரு புத்தகம், டாட் ஹென்ரி எழுதுனது. அதில் வாட் டு யூ திங்க் தி காஸ்ட்லியஸ்ட் லேண்ட் இன் த வேர்ல்டு அப்படிமா ஒருத்தன் எந்திரிச்சு சொல்லுவான் யுனைடெட் அரப், இன்னொருத்தன் நியூயார்க்கில், இன்னொருத்தன் கோல்டு மைன் ஆஃப்ரிக்கா. அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, அதை கிரேவி ஆடுமா. என்னடா சுடுகாட்டை சொல்கிறான்னு பார்த்தா நிறைய பேர் ஐஏஎஸ் ஆகணும் ஐபிஎஸ் ஆகணும்னு நினச்சி ஆகாமலே சுடுகாட்டுக்கு போயிட்டானான். அதை மாதிரி பெரிய பெரிய திங்கிங்கோட செய்யணும்னு நினச்சி செய்யாமல் போனவெல்லாம் சுடுகாட்டில் இருக்காண்டா. அதனால அதுதான்டா காஸ்ட்லியஸ்ட் பிளேஸு, நீ அது மாதிரி போயிடாதங்கிறான். ஜார்ஜ் பெர்னாட்சன் இன்னும் அழகாக சொல்லுவான், ஐ வாண்ட் டு பி தரோலி யூஸ்ட் அப் பிஃபோர் ஐ டை. ஐ என்ஜாய் மை லைஃப் ஃபார் இட்ஸ் ஓன் ஷேக். The harder I work, the more I live. Life is not a brief candle to me. It is a short of your splendid torch. I want to make it burn as brightly as possible before handing it on to the future generation. நான்லாம் அது மாதிரி தான் நினைக்கிறேன். நீங்களாம் அது மாதிரி நினச்சா ஒரு கலெக்டராக ஒரு எஸ்பியாக வந்தீங்கன்னா இந்த உலகத்தை மாற்றக்கூடிய சக்தி படைத்தவர்கள் இந்த கிங்ஸ் அகாடமியில் இங்கே உட்காந்துருக்கிற அத்தனை பேரில் நான் அந்த 450 பேர் அட்டன் பண்ணாங்க. ஒரு பெரிய அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பார்த்தேன், தினமணிலையான்னு நினைக்கிறேன். 400 பேரை 450 பேர் அட்டன் பண்ணதில் 150 பேர் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் 55 பேர், மொத்தத்தில் 88% பார்க்கும்போது உள்ளபடியே மகிழ்ந்தேன். அடுத்த நாள் என்னை கூப்பிட்றாரு டேனியலுக்கு பேசணுன்ட்டு. எனக்கு பெரிய ஆச்சரியம், என்ன நினைக்கிறோமோ அது நடந்துருங்கிறதுக்கு அதே ஒரு சம்பவமாக இருந்துச்சு எனக்கு. சரி, டைம். எல்லாருக்கும் நேரத்தை பற்றி தெரியும். உண்மையிலேயே வாழ்க்கையை நீங்கள் நேசிப்பவர்களாக இருந்தால் எக்காரணம் முன்னிட்டும் நேரத்தை வீணாக்காதீர்கள். ஏன் தெரியுமா? வாழ்க்கை என்பதே நேரத்தால் ஆனது தான். கடந்து போன காலத்தை விலை கொடுத்து வாங்கும் அளவிற்கு பணக்காரன் உலகத்திலே பிறக்கவே இல்லை. சிந்தித்து பாருங்கள், நம்ம எப்படிலாம் நம்ம நேரத்தை வீணாக்குறோம்னு சொல்லிட்டு. சுவிட்சர்லாந்து நாட்டிற்கு பேசுவதற்காக நான் சென்றிருந்தேன். பேசி முடிச்சுட்டு அடுத்தது காரணத்தோடு சொல்கிறேன், அடுத்து ஜெர்மனிக்கு போகணும். நானும் என்னுடைய மனைவியும் போய் இறங்கி டைம் 8:03 போட்டிருந்தோம். அதில் ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்லேருந்து இன்னொரு பிளாட்ஃபார்முக்கு போகிறதுக்கு எத்தனை நிமிஷம் ஆகும்லாம் போட்டிருப்பான் டிக்கெட்டில். ஆச்சரியமாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா. மனைவி அழைச்சிட்டு போயிருந்தேன். உங்களுக்கு தெரியும் தானே டைமுக்கு போக முடியுமா இல்லையான்னு. நான் காவல்துறை அதிகாரி, புறப்பட்டாச்சு. 5 நிமிஷம் லேட்டு, எவ்வளோ வேகமாக போனோம். 3 நிமிஷம் லேட்டாக போனோம். ட்ரெயின் வரல, பரவாயில்லடான்ட்டு நிம்மதியாக உட்காந்தோம். ஆனால் பிளாட்ஃபார்மில் யாருமே இல்லை, நாங்கள் மட்டும்தான் உட்காந்தோம். 10 நிமிஷம் ஆச்சு, யாருமே வரல.
என்ன சரி நம்ம நாட்டை விட மோசமாக இருக்கும் போல இருக்குது, சுவிட்சர்லாந்துலாம் பெருசாக சொல்லிட்டு இருப்பாங்களே நினச்சிட்டு இருக்கும்போது 6 அடியில் ஒரு போலீஸ் கான்ஸ்டபிள் வந்து, ஆர் யூ மிலிட்ரி மேன் அப்படின்னா, ஆர் யூ அன் ஆஷியன்னு கேட்டாங்க. எஸ் ஐ எம் அன் இண்டியன். ஓய் யூ ஆர் வேஸ்டிங் அன்னெசரி ஒரு டைம்னு. ஓ ஒரு டிக்கெட் 47,000 ரூபா இந்தியன் கரன்சிக்கு, 94,000 ரூபா கொடுத்து டிக்கெட் வாங்கியிருக்கேன், நீ என்ன டைமை வேஸ்ட் பண்ணுறேங்கிற, உன் ட்ரெயின் வரலன்னா. அப்படி மேலே பார்த்தான், இந்த டிக்கெட்டை பார்த்தான். லேட்டாக வந்தியான்னா, எங்கள் வீட்டில் சொன்னாங்க 3 minutes லேட்னாங்க. அந்த ட்ரெயின் 1 மணி நேரத்துக்கு 850 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் போகிற புல்லட் ட்ரெயின்மா, நேரம் பாதி தூரம் போயிடுச்சு, நீங்கள் அந்த ட்ரெயினை பிடிக்க முடியாது. எங்கேயாவது போகணும்னு நினச்சிங்கன்னா பக்கத்தில் ஜெர்மனிக்கு ஃப்ளைட் இருக்குது, போங்க, கீழே அண்டர் கிரவுண்டில் போங்க, பக்கத்துலேயே ஃப்ளைட். இப்படி திரும்பி பார்த்தேன் மனைவி, அவ்வளோதானே செய்ய முடியும். சூட் கேஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு வேகம் 94,000 ரூபா போச்சு. இறங்கலான்னா வேகமாக ஒருத்தர் மேலே வந்து படியில் ஏறினார். என்னடா இந்தியாக்கார மாதிரி தெரியுதுன்னா, என்ன சார் கமிஷனர் சார் இங்கே இருக்கிறீங்க அப்படின்னாரு. சார் என்ன தெரில, ஸ்ரீதர் ஜட்ஜு சார், ஹைகோர்ட் ஜட்ஜு சார். என்ன பார்த்தாரு சூட் கேஸோட, பிளாட்ஃபார்ம் காலியாக இருக்கிறத பார்த்தாரு. என்ன ட்ரெயினை விட்டிங்களான்னாரு. ஆமாம் சார் 1,00,000 ரூபா போச்சுண்ணே. அவ்வளோதானே, நீங்கள் சார் நான் ஃப்ளைட்டே விட்டேன்னாரு. அதனால தான் ட்ரெயினுக்கு வரேன்னாரு. நம்முடைய நேர மேலாண்மை எப்படி இருக்குது, அவர்களுடைய நேர மேலாண்மை எப்படி இருக்கிறது, இதை சொல்லுவதுக்கு காரணம் உண்டு. ஒரு மனிதனுடைய வயது 70 வயசு தான் நம்ம வாழ்கிறோன்னு வச்சுங்க, தோராயமாக சராசரி. 30 வருஷம் படிக்கிறது ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுல போயிடும். கடைசி 10 வருஷம் நோய் நொடி உடம்பு ஒழுங்காக பார்த்துக்கலன்னா போயிடும். இடையில இருக்கிறது 30 வருஷம். ஒரு வருஷத்துக்கு 365 நாள், 30 வருஷத்துக்கு 10,950 நாள், 950 நாள் ட்ராவல்லே போயிடும், 10,000 நாள், 5,000 நாள் தூங்குறதுல போயிடும். மீதமுள்ள 5,000 நாட்களை நீ எப்படி உபயோகித்தாய் என்பதை வைத்து தான் இந்த உலகம் நீ வாழ்க்கையிலே வெற்றி பெற்றவனா தோல்வி அடைந்தவனா என்பதை நிரூபிக்கிறது. ஒரு மாதத்தினுடைய அருமை குறை மாதத்தில் பிள்ளை பெற்ற பெண்ணுக்குத்தான் தெரியும். ஒரு நாளோட அருமை, ஒரு நாள் அரசு பதவியில் லேட்டாக சேர்ந்து ப்ரமோஷனை பறி கொடுத்தவனுக்கு தான் தெரியும். ஒரு மணியினுடைய அருமை நீங்கள் போய் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் எக்ஸாம் எழுதும்போது தான் தெரியும். ஒரு நிமிடத்தினுடைய அருமை என்ன மாதிரி ட்ரெயினை ஃப்ளைட்டை கோட்டை விட்டவனுக்கு தெரியும். ஒரு வினாடியினுடைய அருமை, ஒரு வினாடி கண்ணை இருந்ததுனால் விபத்தில் கையையோ காலையோ இழந்தவனுக்கு தான் தெரியும். ஒரு மைக்ரோ செகண்டோட அருமை ஒலிம்பிக்கில் ஓடுற உசைன் போல்ட்டுக்கு தான் தெரியும். அது எத்தனை கோடின்னு உனக்கு எனக்கும் தெரியும். அவ்வளோதான் நண்பர்களே. ஒழுக்கத்தை உருவாக்கி வளர்ப்பது தான் கல்வியினுடைய தலையாய குறிக்கோள். நீங்கள் எல்லாருமே மன்னரும் மாசற கற்றோனும் சீர்தூக்கின் மன்னரில் கற்றோன் சிறப்புடையோன், மன்னர்க்கு தன் தேசமல்லால் சிறப்பில்லை, கற்றோர்க்கு சென்ற இடமெல்லாம் சிறப்பு. நீ படிச்சுட்டு கலெக்டர் ஆகிட்டேன்னா எஸ்பி ஆகிட்டேன்னா நடக்கின்ற வழிகளிலெல்லாம் வணக்கங்கள் குவிந்து விடும். ஒரு மிகப்பெரிய பங்களா, ஒரு மிகப்பெரிய காரு, இதெல்லாம் ஏன் சொல்கிறேன் தெரியுமா? இதை அனுபவிக்கணுங்கிறதுக்காக மட்டும் இல்லை, பல லட்சம் பேருக்கு நல்லது செய்வதற்காக உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற அத்துணை சௌகரியங்களையும் நாம் அனுபவித்து கொண்டே நல்லது செய்ய முடியும். நீங்கள் அம்மா அப்பாலாம் இருக்காங்க வீட்டில், போய் கேட்டு பாருங்களேன். நீங்கள்லாம் இப்போ இந்த ஐஏஎஸ் அகாடமியில் உட்காந்துருக்கிறதுக்கு என்ன காரணம்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? சிந்தித்து பாருங்கள். 2 நிமிஷத்தில் முடிச்சிடுவேன். இங்கே வந்து உட்காந்துருக்கிறதுக்கு என்ன காரணம்? நீங்கள் மட்டும் கிங்ஸ் அகாடமியில் படிக்கிறதுக்கு என்ன காரணம்? வரப்பிலும் வயலிலும், அலுவலகத்திலும் வீட்டிலும், மழையிலும் குளிரிலும் முதுகெலும்பொடிய பாடுபட்ட தந்தை, முழு வயிறு காணாமல் உங்களை வளர்த்து கொண்டிருக்கின்ற தாய், இந்த போல் ஒரு பெற்றோர்களை பெற்ற காரணத்தினால் நீங்கள் ஐஏஎஸ் அளவுக்கு படித்து முன்னுக்கு வந்து இங்கே வந்து படிக்கிறதுக்காக உட்காந்துருக்கீங்க. இதுதான் நிதர்சனமான உண்மை. நீங்கள் அவங்ககிட்ட போய் கேளுங்க, உங்கள் அம்மா அப்பாட்ட என்ன வேணுமான்னு உங்கள் அம்மாட்ட போய் கேளுங்களேன். எனக்கு என்னடா வேணும்? நீ படித்து கலெக்டர் ஆனால் போதும், நீ படித்து எஸ்பி ஆனால் போதும். வேறு ஒற்றை தனக்காக வாழாமல் நான் உலகம் முழுவதும் சென்று உரையாற்ற போவேன். நான் தெரிந்த ஒரு உண்மை என்ன தெரியுமா? தனக்காக சமைக்காத அம்மாவும் தனக்காக சொத்து சேர்க்காத அப்பாவும் இந்தியாவை தவிர எந்த நாட்டிலும் இல்லை. இது சத்தியம். ஒரு நாட்டில் போய் இறங்கணுன்னு என்கிட்ட கேட்டான், அவர் என்ன இந்தியன்? எஸ்னா. யூ ஃபெல்லஸ் யூ ஆர் லிவிங் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன். அடுத்த நிமிஷம் சொன்னான், என்னடா சொல்கிறான் அவன்? ஒரு நிமிஷம் யோசித்து பார்த்தேன். என் மனைவி, அவன் கரெக்டாக தான் சொல்கிறான், வாங்க போகலான்னு. பிள்ளைங்களுக்காகவே வாழ்கிற ஒரு ஜெனரேஷன் 380 பேரை சுமந்து கொண்டு ஒரு விமானம் மத்தியதரை கடலிலே பறந்தது. நான் ஒரு மாதத்துக்கு 4 கண்ட்ரியில் பேசுகிறேன். ஒரே மாதத்தில் 2018ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் மட்டும் 107 மணி நேரம் வானத்தில் இருந்திருக்கேன். இதை ஏன் சொல்கிறேன் தெரியுமா? 380 பேரை சுமந்துக்கிட்டு போகுது. திடீரென்று ஒரு வெடிச்சத்தம், புகை மண்டலம், எல்லாரும் பதறி கத்தியாச்சு. வேறு என்ன பண்ண முடியும்?
காக்பிட்லேருந்து பைலட் வந்து சொல்கிறான், என்ஜின் ஆஃப் ஆகிடுச்சுங்கிறான். எங்கே? 35,000 அடி உயரத்தில். அதுக்கப்புறம் மரண ஓலமாக இருந்த இடத்துல மயான அமைதி, ஒருத்தன் பேசலை. விமானம் அப்படியே கீழே வந்துகிட்டே இருக்கு. 20,000 அடி வந்துருச்சு. துணை விமானி மட்டும் எவன் செஞ்ச புண்ணியமோ அவன் மட்டும் திரும்ப 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 ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்கான். கதவு திறந்துருக்கு காக்பிட்டு. எல்லாரும் பெல்ட்டை போட்டுங்க, நம்ம தண்ணியில் விழுந்து சாக போகிறோம், லைஃப் ஜாக்கெட்டை போட்டுங்கடா, உயிர் முடிஞ்சால் பிழைக்கலாம், இல்லைன்னா அவ்வளோதாங்கிறான். 5,000 அடி உயரத்துக்கு வந்துடுச்சு. காக்பிட்லேருந்து கத்துறான் துணை விமானி, க்ரீன் லைட் எரியுதுன்னா. இவன் ஓடி போய் உள்ளே உட்காந்து ஆன் பண்ணுறான், என்ஜின் ஆன் ஆகிடுச்சு. தண்ணீரை தொட இருந்த விமானத்தை மீண்டும் மேலே ஏற்றி எமர்ஜென்சி லேண்டிங்னு பக்கத்து நாட்டிலே தரையிறக்கிட்டான். எல்லாரும் உயிரை கையில் பிடிச்சிட்டு வெளியில் வரும்போது பத்திரிகை துறை நண்பர்கள் வந்து, இறப்பினுடைய விளிம்பையே தொட்டு விட்டு வந்திருக்கிறீர்களே, கடைசியாக என்ன நினச்சிங்க? அவங்க கேள்வி. ஒருத்தன் நாட்டை சொல்கிறான், ஒருத்தன் வீட்டை சொல்கிறான், ஒருத்தன் மனைவியை சொல்கிறான், பேங்க் பேலன்ஸை சொல்கிறான். மாணவ செல்வங்களே, என்னுடைய பிள்ளைகளை அனாதையாக விட்டு விட்டு இறக்கப் போகிறோமே என்று பதிவு செய்த 11 பேரும் இந்திய தந்தைகள் என்பதை மனதிலே பதிவு வைத்தது. தாயிலிருந்து தான் தலைமுறை தொடங்குகிறது. ஒவ்வொரு தாயும் ஒரு வரலாறு. தலைமுறை மாற்றத்தை உருவாக்கக்கூடிய தகுதி படைத்தவள் இந்த உலகத்தில் தாய் மட்டுமே. மாதா வயிறறிய வாழா ஒரு நாளும் என்கிறார் வாரியார். மாதாவை ஒரு நாளும் மறக்க வேண்டாம் என்கிறது உலக நீதி. அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் என்கிறது கொன்றை வேந்தன். யார் இல்லை என்றால் நாம் இந்த உலகத்தில் பிரவேசித்திருக்கவே முடியாதோ, யாரை இழந்து விட்டால் திரும்ப பெற முடியாதோ அவளுடைய பெயர் தானடா ராமலிங்க அடிகளார். இது ஏன் சொல்கிறேன் தெரியுமா? கலெக்டர் ஆகி, சிறு கிராமத்தில் ஏழை குடும்பத்திலேருந்து கலெக்டர் ஆகி, கலெக்டராக ஒரு இடத்துல வேலை பார்க்குற ஒருத்தர், நான் எஸ்பியாக இருக்கிற இடத்துக்கு அவர் ஊர் அங்கே இருக்க கிராமம் வந்திருக்கார். வியந்து போவீர்கள். இதை பதிவு செய்கின்றேன். கெஸ்ட் ஹவுஸில் தங்கிட்டு அங்கே அவர் வந்திருக்காருன்னு நான் போய் பார்க்க போனேன். ஒருத்தர் வெளியில் வேஷ்டி கட்டிட்டு துண்டை மேலே போட்டு உட்காந்துருக்கு. நீங்கள் யாருன்னு கேட்டேன். கலெக்டரோட அப்பான்னாரு. ஏன் சார் இங்கே உட்காந்துருக்கீங்க? இல்லை தம்பி, ஊருக்கு வர்றதுக்கு வெக்கப்பட்டுட்டு இங்கே வந்திருக்கு, பார்க்கலான்ட்டு வந்தேன். இப்போ தான் காலையில் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கான், கல்யாணம் ஆகிருக்கு, அப்போ தான் இப்போ தான் ஒய்ஃபோட சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கான். நீங்கள் வந்தது தெரியுமா சார்ண்ணே? தெரியும், கொஞ்ச நேரத்தில் கூப்பிட்றேன்னாரு. யாரை? அப்பாவை. நான் பார்க்கவே இல்லை, திரும்பிவிட்டேன். நான் இன்று முன்னாள் காவல்துறை உயர் அதிகாரியாகவும் நாடறிந்த பேச்சாளராகவும் இன்று உங்களிடம் நின்று கிங்ஸ் அகாடமியில் பேசிகிட்டு இருக்கேன்னா என்ன காரணம்? வயலிலே புல்லறுத்து வரப்பிலே களை எடுத்து கையிலே வடிகின்ற இரத்தத்தை காசாக்கி என்னுடைய ஏழை தாய் என்னை படிக்க வைத்த காரணத்தினால் இன்று உங்கள் முன் நான் நின்று பேசி கொண்டிருக்கின்றேன். அத்துணை பெருமை என்னை பெற்றெடுத்த தாயே சார். பூமிக்குள் இருக்கின்ற நீரானது கிணற்றின் மூலம் முகம் காட்டுவதைப் போல, பசுவினுடைய உடலிலே இருக்கின்ற பாலானது மடிக்காம்பின் மூலம் சுரப்பதைப் போல, இறைவன் ஒவ்வொரு வீட்டிலும் தனித்தனியாக இருக்க முடியாது என்ற காரணத்தினால் தாயை படைத்தான் என்பதை தயவு செய்து மனதிலே வைத்துக் கொள்ளுங்கள். சொர்க்கத்திற்கு போகின்ற வழி எது என்றால் தாயினுடைய காலடி என்கிறார் நபிகள். அது மட்டுமல்ல, 10 மாதம் உன்னை சுமந்து புரண்டு படுத்தால் கூட உனக்கு வலிக்குமே என்று தனக்கு வேண்டியதை வெறுத்து உனக்கு வேண்டியதை உண்டு. நீ பிறப்பதற்கு முன்பே உனக்காக இறைவனிடத்தில் வேண்டிய ஒரு ஜீவன் இந்த உலகத்தில் உண்டென்றால் அதற்கு பெயர்தான் தாய். இதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டாமா? கோடிக்கணக்கான யூதர்களை கொன்று குவித்த ஹிட்லர் கூட 2ஆம் உலகப் போருக்கு பின் தன்னைத்தானே துப்பாக்கியால் சுட்டுக்கொண்டு இறக்க வேண்டும் என்று நினைத்த போது தன் தாயினுடைய புகைப்படத்தை எடுத்து மார்பிலை வைத்து தழுவியபடி துப்பாக்கியால் சுட்டுக்கொண்டு நாற்காலியிலே சரிந்து கிடந்தான் என்கிறது வரலாறு. பட்டினத்தார். இதோடு முடிக்கின்றேன். முற்றும் துறந்த துறவி, சோழ பேரரசனுக்கே கடன் கொடுக்கும் அளவிற்கு பணக்காரர். வேற எங்கேயும் இல்லைங்க, தமிழ்நாட்டில் பூம்புகாரில் துறவு கோலம் போனுகிறார். மக்கள் மறிக்கின்றார்கள், கேட்கவில்லை. மனைவி மறிக்கின்றால், கேட்கவில்லை. பெற்ற தாய் வந்து மறிக்கின்றார். அப்படியே நிற்கின்றார். தாயே, உன்னுடைய ஒரே மகன் நான். நிச்சயமாக உனக்கு ஈமக்கிரியை செய்யாமல் நான் வெளியிலே செல்ல மாட்டேன், இது சத்தியம். சத்திரத்திலே தங்கி பிச்சை எடுத்து உண்டார். தன் தாயினுடைய இறப்பு செய்தியை கேட்டவுடன் பதறி அடித்து சுடுகாட்டிற்கு ஓடி வந்த பட்டினத்தார் பச்சை வாழை மட்டையிலே வைத்து தாயினுடைய உடலை ஞான நெருப்பால் எரித்து உருகி உருகி 10 பாடல்களை பாடினார். இதை கேட்கின்ற யாரும் தன்னுடைய தாயையோ தந்தையோ புறந்தள்ள மாட்டார்கள். இதை ஏன் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் தெரியுமா? ஒரு கலெக்டர், ஒரு எஸ்பி, ஒரு மாவட்டத்தில் உள்ள பல லட்சம் பேருக்கு இதை நினைத்து வேலை பார்க்க முடியும்.
ஐயிரண்டு திங்களாய் அங்கமெல்லாம் நொந்து பெற்று பை கலன்ற போதே பரிந்தெடுத்து செய்ய இரு கைப்புறத்தில் ஏந்தி கனகமுளை தந்தாலே எப்பிறப்பில் காண்பேன். நீ பெற்று வளர்த்த ஆளாக்கி பாலூட்டி வளர்த்த தாயே செத்து போயிட்டே உன்னை எந்த பிறவியில் பார்ப்பேன். முந்தி தவம் கிடந்து 300 நாளளவும் அந்தி பகலாய் சிவனை ஆதரித்து தொந்தி சரிய சுமந்து என்னை பெற்ற தாயார் தனக்கோ எரிய தளல் மூட்டுவேன். மேலே விறக வச்சு எப்படி நெருப்ப வைப்பேன். வட்டிலிலும் தொட்டிலிலும், வட்டில்னா சோறு விட்டுற தட்டு, வட்டிலிலும் தொட்டிலிலும் மார்மேலும் தோள்மேலும் கட்டிலிலும் வைத்தன்னை காதலித்து முட்டச் சிறகிலிட்டு காப்பாற்றும் தாய்க்கோ விறகிலிட்டு தீ மூட்டுவேன். நொந்து சுமந்து பெற்று நோகாமல் ஏந்தி பால் கொடுத்து வளர்த்தெடுத்து தாளாமல் அந்தி பகல் சிவனை ஆதரித்து பெற்றெடுத்த தாயார் தலைமேல் கொல்லிதனை வைப்பேனோ கூசாமல். அரிசியோ நான் இடுவேன் ஆத்தாள் தனக்கு வரிசையிட்டு பார்த்து மகிழாமல். ருசியுள்ள தேனே அமிர்தமே செல்வத் திரவிய பூ மானே கொஞ்சிறாங்களாம் அம்மா என்று அழைத்த தாய்க்கு அள்ளி இடுவது அரிசியோ. முன்னை இட்டத்தீ முப்புறத்திலே பின்னை இட்டத்தீ தென்னிலங்கையில் அன்னை இட்டத்தீ அடிவயிற்றிலே யானும் இட்டத்தீ மூழ்க மூழ்கவேனர். இதை கேட்குற யாரும் தன்னுடைய பெற்றோரை புறந்தல்லாதது மட்டுமல்ல, நான் காவல்துறை அதிகாரியாக ஓய்வு பெறுவதற்கு முன்னே எங்கள் அம்மா அப்பாவை பார்த்துக்கல, என் பிள்ளை என்னை பார்த்துக்கல, பிள்ளைங்க என்னை கைவிட்டாங்க, இப்படி வருபவர்களுடைய எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகமாகி கொண்டே வருகிறது. முதியோர் இல்லங்களினுடைய எண்ணிக்கை அதிகமாகி கொண்டே வருகிறது. நீங்கள் ஏதாவது செய்யணுன்னா இந்த மாதிரி வேலைகளை செய்யுங்கள். ஏழைகள் மகாத்மா காந்தி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சிவில் சர்வீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு 1948 நீங்கள் வாழ்க்கையில் ஏதாவது செய்யணுன்னா ஏழைகளினுடைய வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்துவது மட்டுமே உங்களுடைய தலையாய கடமை என்பதை தயவு செய்து நினைத்து வேலை பாருங்கள்னர். அப்படின்னா எப்படிப்பட்ட இதை ஏன் சொன்னேன் தெரியுமா? சமீபத்தில் ஒரு சம்பவம், அதை சொல்லி முடிச்சிடறேன் ஒரு நிமிஷத்தில். இங்கேருந்து அம்மா அப்பா 2 பேரும் ஆசிரியர்கள் தன் பிள்ளையை படிக்க வச்சு பெரிய பதவியில் அமர்த்துறாங்க. அவன் அமெரிக்காவில் போகிறான். அம்மா அப்பாவுக்கு சொல்லாமல் அங்கேயே கல்யாணம் பண்ணிக்கிறான். தமிழ் பொண்ணு தான். கல்யாணம் ஆகிடுது. இங்கே வர்றது குறையுது, பேசுகிறது குறையுது. நடந்த நிகழ்வு, கதையல்ல நிஜம். எல்லாமே குறையுது. ஒத்த பிள்ளை இப்படி வளர்த்தோம் இந்த பேர் பண்ணிட்டானுங்களே அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அந்த வியாதியிலேயே படுத்துறாரு அப்பா. அப்பா சாக போகிறாரா, உயிரோடு இருக்கும்போது பார்க்கணுங்கிறாருன்னு அம்மா ஃபோன் பண்ணுறாங்க, வரல. மனைவி சொல்கிறாங்க, பிள்ளைங்களுக்கெல்லாம் படிப்பு கெட்டு போய்டும், இப்போ போகாதீங்க, உங்கள் ப்ரொமோஷன் கெட்டு போகணுன்னு. அதை கேட்டுட்டு வரல. மனைவியாய் வந்த மலர்களுக்கு மாலையிடுங்கள், தாயாய் இருந்து வேறாய் உங்களை காத்த பெற்றோர்களுக்கு எக்காரணத்தை முன்னிட்டும் கைவிட்டு விடாதீர்கள். அவன் வரல. பட்டினத்தார் என்ன செஞ்சாருன்னு சொல்லிட்டு இப்போ இதை சொல்கிறேன் நான். கடைசியாக இறந்து போகிறார் பார்க்காமலே. சித்தப்பா பணம் கொடுத்து படிக்க வச்சவர் அங்கேருந்து கூப்பிட்றாரு, கொல்லி வைக்காத வருவியாடான்னு. விமானம் பிடிச்சி வர்றான். 15 நாள் லீவ் போட்டு வரான். அவங்க அம்மா பேசவே இல்லை அவன்கிட்ட. ஏன்னா அப்பாவை பார்க்காமலே செத்து போயிட்டார். எல்லாம் முடிஞ்சு, ஈமக்கிரியை முடிஞ்சு. பெரிய வீடு, 7 கோடி ரூபா விலை. இந்த இவ்வளோ பெரிய வீட்டில் நீ தனியாக இருக்க வேண்டாமா அப்படின்னு பிள்ளைகிட்ட நடந்த சம்பவங்க சொல்கிறான். விசாரித்த அதிகாரி நான். உடனே அந்த அம்மா சொல்கிறாங்க, பரவாயில்ல, மனசில் நினைக்கிறாங்க, அந்த ஏழை பேதை மனம் நினைக்கிறது, நம்மளை அமெரிக்கா அழைச்சிட்டு போய்டுவோம் போல் இருக்கு, பிள்ளை நம்மளை அப்பா பார்க்கலைனாலும் பிள்ளைக்கு ஏதோ முடியல போல் இருக்கு, நம்ம அமெரிக்கா போகலாம், பேர பிள்ளைகளை பார்க்கலாம் அப்படின்னு அந்த பேதை மனம் நினைக்கிறது. அவன் சொல்கிறான், 7 கோடி ரூபா வீடு உனக்கு வேஸ்ட்டுமா, இதை விலை பேசிட்டேன், 4 கோடி ரூபா ஒயிட்டில் வாங்கிட்டேன், 3 கோடி ரூபா பணத்தை அங்கே டிஸ்போஸ் பண்ண சொல்லிட்டேன், 50,000 ரூபா கொடுத்து உன்னை அனாதை இல்லத்தில் வச்சுட்டு போகிறேன் வான்னு சொல்லி, அப்பா செத்த வீட்டில் நான் உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் விழுந்து பிறண்டு, அந்த அம்மா சொன்ன வார்த்தை, விழுந்து பிறண்டு இருக்கிறேன்டா, என்னை தயவுசெய்து இப்போ கொண்டு போய் முதியோர் இல்லத்தில் விடாதான்னு கெஞ்சுறாங்க. கதற அழைச்சிட்டு போய் முதியோர் இல்லத்தில் சேர்த்துட்டு கார் கண்ணாடியை கூட இறக்காமல் 18 மணி நேரம் விமானி பயணம் நியூயார்க்கில் போய் இறங்குறான். மனைவிக்கு வேண்டியதெல்லாம் வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு போகிறான். ஸ்வீட்லாம் வாங்கிட்டு போய் வச்சு சாப்பாடு வைங்கிறான். அப்போ தான் புத்தி வந்த மாதிரி மனைவி சொல்கிறா, துக்க வீட்டில் ஸ்வீட் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு. இல்லை, அதெல்லாம் கருமாதி முடிஞ்சு போச்சு, துக்கெல்லாம் முடிஞ்சே 15 நாள் ஆகிடுச்சு, இப்போல்லாம் என்ன அதெல்லாம் வை அப்படிங்கிறான். இல்லை, துக்கம் முடிஞ்சு 24 மணி நேரம் கூட ஆகலை, நீ விமானத்தில் வரும்போதே உங்கள் அம்மா முதியோர் இல்லத்தில் இறந்துட்டாங்கங்கிறான். இதற்காக உங்களை படிக்க வைக்கிறார்கள். இந்த மாதிரி ஒரு பண்பு இல்லாத ஒருத்தன் 2-3 இன்சிடென்ட் உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன். நீ எப்படி நல்ல கலெக்டராக நல்ல எஸ்பியாக இருக்க முடியும்? மாணவர்களே, ஒழுக்கத்தை உருவாக்கி வளர்ப்பது தான் கல்வியினுடைய படிப்பினுடைய பதவியினுடைய தலையாய கடமைன்னு சொன்னேன். நீங்கள் சமுதாய வீதியிலே கைவீசி நடக்கும்போது நீங்கள் யாரும் தனியாக நடப்பதாக ஒருபோதும் நினைத்து விடாதீர்கள்.
5000 ஆண்டுகள் மரபார்ந்த இந்த இந்திய தேசத்தினுடைய பெருமையும் தமிழ்நாட்டின் பெருமையும் உங்கள் மூதாதையர்களினுடைய தியாகமும் உங்கள் பெற்றோர்களினுடைய உழைப்பும் உங்களுடைய ஒழுக்கமும் உங்களுடன் கூடவே வருகின்றன. இந்த கிங்ஸ் அகாடமி என்கிறது ஒரு வளமான நிலம் என்பதை நான் அறிவேன். நான் இதுவரை பேசியது சொற்கள் அல்ல, அத்துணையும் விதைகள். வளமான நிலத்திலே விழுந்த விதைகள் ஆலமரமாக வளரும் என்பதில் எனக்கு ஐயமில்லை. விதைத்தவன் உறங்கினாலும் விதைகள் உறங்குவதில்லை. வாய்ப்பு கொடுத்த இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸுக்கும் கிங்ஸ் அகாடமிக்கும் வாழ்த்துக்கள். நன்றி. அதாவது ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு சே ஒன் திங். நிறைய ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்துட்டு வேறு மெத்தட் இருக்குது. அதாவது நம்ம ஒரு இடத்துல பேசும்போது பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங்கில் தி கேஜ் தி ஆடியன்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா, அதாவது பின்னாடியிலேருந்து சத்தம் வருதா அப்படின்றது ஒரு பெரிய ஃபேக்டர். பேசுகிறாங்களா அப்படின்றது, பேசுகிறாங்கன்னா அப்போ சரி நம்ம பேசுகிற கண்டென்ட் வந்து ரீச் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் ரீகேலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க. இன்னும் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, ஐ கான்டாக்ட் அப்படியே ஆடியன்ஸில் பார்ப்பாங்க. ஒரு 5 பேர் ஐடென்டிஃபை பண்ணிப்பாங்க who are really interested. ஸோ அப்படியே ஸ்விட்ச் பண்ணிகிட்டே வருவாங்க பேசும்போது. இன்னும் சில பேர் எதை வச்சு கேஜ் பண்ணுவாங்கன்னா, ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் கிளாப்ஸ். எவ்வளோ நேரத்துக்கு ஒரு வாட்டி வந்து ஆடியன்ஸ் கனெக்ட் பண்ணி நம்ம கை தட்டுறாங்க, ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறாங்க. இல்லை சாரோட கேஸில் வந்து கை தட்டுறாங்க, அப்புறம் வந்து கண்ணை துடைக்கிறாங்க, கை தட்டுறாங்க, கண்ணை துடைக்கிறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து கேஜ் பண்ணுவாங்க. ஆனால் இந்த பர்டிகுலர் டாக் சார் கொடுத்ததில் வந்து நான் எதை வச்சு தெரியுமா கேஜ் பண்ணேன், 1.5 மணி நேரம் எத்தனை பேர் ஃபோனை தொடலை அப்படின்றத வச்சு கேஜ் பண்ணும்போது I have never been in an audience that has not touched their phone for so long. தயவு சேர்ந்து எல்லாரும் ஒரு முறை எழுந்து நின்று என்னோட சேர்ந்து சாருக்கு ஒரு ஹார்ட் ஃபெல்ட் ரவுண்ட் ஆஃப் கிராட்டிடியூட் ப்ளீஸ். எவ்வளோ மேக்ஸிமம் பண்ண முடியும் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ சார். அண்ட் உண்மைதான், கையில் பேப்பர் இல்லை. நான் அவர்கிட்ட கேட்டேன் காலையில், நீங்கள் வந்துட்டு கையில் வச்சு பேசுகிறீங்களா எப்படின்னு. நான் எதையோ வச்சு படிக்க போகிறதில்லப்பா, ஸோ எங்கேயோ வைக்கிறதுக்கு எதுவும் தேவையில்லை அப்படின்றாரு. ஸோ ஒன்ஸ் அகேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். ஐ எம் ட்ரூலி ஆனர்ட் அண்ட் ப்ளெஷர். இந்த மாதிரி ஒரு அருமையான ஒரு மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீச், ஒரு பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் யாருக்குமே கிடைக்காது. அண்ட் ஐ ஹோப் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். Thank you, sir. The very next speaker, Mr. Kalpesh. Kalpesh, he has secured All India 73rd rank. He not only topped in the civil service examination by securing 73rd rank, but also in the written examination, he is one among the top 10 rank holder. About the civil service preparation, as well as about his association with the Kingmakers, and particularly I request him to talk about Kalam and his mission and vision, because you are the one who is going to fulfill his vision and mission of 2021, at least before 2031. Please, I welcome Mr. Kalpesh. Matia Vanakkam. So, as Kalimuri sir has said that mother tongue touches the heart. So I am really sorry I may not be able to touch your heart, but I will try my best in English. So thank you. So I will start with a thought which Dr. Kalam had given to this country, that has also brought you here in this academy and in many academies across the country. That is to dream. So one dream that you have seen of becoming a civil servant has brought you here, and Dr. Kalam was a prolific advocate of that thing. He said, dream, dream, dream. Dream transform into actions, dream transform into thoughts, and thoughts transform into actions. So one dream that you saw, that I will be one day become the civil servant, has brought you here. That is the action, and you will finally get the result, and every one of you will become a civil servant one day. So that is one thing. Another, I am very fortunate to have impact of Dr. Kalam on my life
from a very impressionable age. Because during my schooling, in my pre-schooling around 2002 to 2007, Dr. Kalam was our honorable president. And every day or the other, a news regarding related to him was there in the newspapers, and I used to read them a lot and get inspiration from him. And he is my personal ideal as well. So I could not have been more fortunate than being here on the Dr. Kalam's 90th birth anniversary here. So I dedicate my success to Dr. Kalam as well. Doctor, I would like to relate as you all are civil services aspirant, I would like to relate the life of Dr. Kalam and his thoughts with the civil services preparation. Because that is, and Dr. Kalam's thoughts are very, very relevant for the civil services relevant. And I am a living testimony to that. Because I have believed in his thoughts and I have worked on his thoughts. So, and I have found my place in the UPSC civil services list. So I think that might also be useful for you. So one incident I remember on the day of 31st of December 2011, Dr. Kalam had come to our college in NIT Jaipur, and he had, what happened on that day was all the faculties had prepared the questions had asked the students to submit the questions, and those questions were scrutinized by the faculty members, and then they were put forward to Dr. Kalam. And Dr. Kalam came to know this. So he scolded all the faculty members that why are you restricting students from asking the questions to me. So from that day, he showed the importance of asking questions. So I would urge every one of you to ask questions. Ask questions to yourselves, ask questions to your mentors, ask questions to your books. Everywhere you should ask questions. So as we are seeing the preliminary examination paper very, very unpredictable, increasingly unpredictable day by day. So when you will ask questions, then you will get the answers. Like if I give an example, in recently 2021 preliminary examination, there was a question related to what is bisphenol, right? So bisphenol, from where I remember this bisphenol is, my need, you should prepare well and be ready to face this unpredictability, and be happy and enjoy this examination process, because this is an examination process, it is a learning process. In last 3 years, I have become a good citizen, a good human being, and this preparation will eventually pay you in long term, and in long term you will succeed, whether you become a civil servant or whether you don't become a civil servant, but you will succeed. So that is the thing which I have learned from this examination process. So that is all, and thank you. Jai Hind. Thank you very much. And with that, we've come to the end of our program. The best and beautiful things in the world cannot be seen or even touched. They must be felt only by the heart. Today, it is one such event which has touched our heart, which will be remembered forever. Thank you, Indian Express, for making this great event, Mission Kalam Vision 2031, which is a very, very successful and motivational event which will be remembered in our heart forever. I consider it as a great privilege to propose a vote of thanks on behalf of the Kingmakers IAS Academy to all the dignitaries who have witnessed as a most memorable and successful great personalities. The great person who is celebrated everywhere, who is celebrated globally. Today, we are all blessed to have him, that is the great orator, great human being, great policeman, great father, great citizen, that is none other than Mr. Kalimurthy IPS sir.
from the bottom of the heart, we all really salute your presence and your words, sir. Definitely, I take this opportunity to assure you that many, not few, many of our students are very much inspired, and definitely they will keep all the words in their mind when they are going to prepare for the examination, as well as after they achieved the civil service examination, they will keep all the advice, whatever you advise now, because some of the success stories you told, some of the achievers, how they behaved in their life, that also you just recollected. I'm sure that is a very good message for all the achievers. And I want to thank the Kalpesh who has come all the way from Rajasthan to address our future pillars of our nation. So I want to thank Mr. Kalpesh. And third, very important person, the editor, the Indian Express, Mr. Daniel has come today because really a great pleasure in having him for this great event. I thank Daniel, sir. I like to thank the great scientist, the former ISRO chairman, Mailsamy Annadurai, sir. Though he was not able to come in person, he recorded his beautiful message and he has forwarded to us. I want to thank Mailsamy Annadurai, sir. And I take this opportunity to convey our thanks to Mr. Sheikh Dawood, who is a grandson of Dr. APJ Abdul Kalam, sir. Thank you, sir. And finally, I want to thank Mr. Vignesh, sir, because who is continuously supporting us. 3-4 years before, in association with the Indian Express, we went to Dubai. During that time, we had a very good time. Even now, I am remembering. Along with my family, I went, and with the Indian Express family, they had a beautiful exhibition over there. Actually, everybody, they were laughing. What you are going to talk about civil service examination, those who are living in in Dubai. But we were having a small discussion that time. I told sir, there are many people, those who are from India, but they are living in abroad, but they want to join the civil services because even they are earning a lot of money, they are not happy there. So after attending that program, after that exhibition is over, 2 students, they came to India. They started the civil service preparation. They are preparing. They are going to appear for the civil service examination in 2021. So they had appeared for the prelims examination. They will also, one student, the age is not completed. They are going to appear in 2022. So such an opportunity was provided by Indian Express. Through that event also, we got 1 or 2 students who, because they had the idea of serving for our nation by joining in the civil service examination. That platform was provided by the Indian Express. I take this opportunity to thank the Indian Express. And a kind of event, this kind of event which has a different dimension, that will not happen overnight. The wheel has to roll for a month in advance. But this event happened within a period of just 1 week. Many people have contributed for the success of this event. We have been fortunate enough to be backed by a team of very motivated and dedicated people and volunteers from Indian Express as well as from Kingmakers IAS Academy. So I want to thank all the team members. I cannot thank everyone enough for the involvement they have shown and the willingness they have expressed to take this event beyond their comfort zones. I take this opportunity to thank all the students, those who have sincerely participated and made this event a grand success. So once again, thank you very much to all who have assembled here and to make this event a great, pleasant and memorable event. Thank you so much. We conducted a small campaign, sir. அதாவது கலாம் சாரோட விஷன் 2031 எப்படி இருக்கணும்னு ஒரு ரோட் மேப். So she did a fantastic thing. I'll share it with you a little later. We just thought we'll give her a couple of books if you can just present it to her. Moon?